ఈ పిబత భాగవత సత్సంగ కార్యక్రమానికి ఫేస్బుక్ లైవ్ వీక్షకులందరికీ కూడా స్వాగతం. సో ముందుగా మనం కీర్తనతోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాం. తర్వాత చైతన్య చరితామృత పరిచయం నుంచి మనం చదువుకుంటాం, చర్చిస్తాం. తర్వాత వైష్ణవుల యొక్క శక్తి, వాళ్ళ యొక్క తీవ్రమైనటువంటి భక్తి సాధన, దాని గురించి మనం చర్చిస్తాము. తర్వాత ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం శ్లోకమైనటువంటి చతుర్థ స్కందం 30వ అధ్యాయం 20వ శ్లోకం నుంచి మనం ఈరోజు చర్చిస్తాం. ముందుగా కీర్తనతోటి ప్రారంభిస్తాం. జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి, జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి, యశోదనందన వ్రజ జనరంజన, యశోదనందన వ్రజ జనరంజన, యమునా తీరావనచారి, యమునా తీరావనచారి, జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద, శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర్ భక్త బృంద, జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద, శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర్ భక్త బృంద, జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద, శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర్ భక్త వృంద, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, నిత్యాయ గౌరంగో నిత్యాయ గౌరంగో, నిత్యాయ గౌరంగో నిత్యాయ గౌరంగో,
Nitai Gorango, Nitai Gorango. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Kaliyuga Dharma Harinam Sankirtan Mahayagna ki Jai, Hare Krishna Mahamantra ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Chandra Bhagavan ki Jai, Jagannath Baldev Subhadra Devi ki Jai, Patita Pavana Nitai Gaur Sundar ki Jai, Jagat Guru ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada ki Jai, Patita Pavana Srila Gurudev ki Jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki Jai, Grandhara Srimad Bhagavatam ki Jai, Samaveta Gaura Bhaktaranda ki Jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gaudodaye Pushpavanto Chitrau Sando Tamonudo Ajanulambita Bhujo Kanakavadatu Sankirtanai Kapitaro Kamala Yataksho Vishwambaro Dvijavaro Yugadharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karunavataro Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. అందరికీ ఈనాటి పిబత భాగవత సత్సంగ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ముందుగా మనము ఈ చైతన్య చరితామృత పరిచయం నుంచి మనం చర్చించుకుంటాం. నిన్న కొంత మనం చర్చించాము. ఈరోజు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనం కొనసాగిస్తాం. When I appear in this world, I do so by my own internal potency. అక్కడ మనం నిన్న
అంతవరకు చర్చించాము. నేను ఈ భౌతిక సంసారంలో అవతరించినప్పుడు నా యొక్క ఆత్మ మాయ చేత నేను అవతరిస్తూ ఉంటాను. అంటే ఆయన యొక్క ఇచ్చ మేరకే ఆయన వస్తూ ఉంటాడు. ఆయన బలవంతంగా ఇక్కడికి నెట్టబడినటువంటి వాడు కాదు. Thus we should not think that Krishna is overpowered by the material potency when he is in the material world. కృష్ణ భగవానుడు ఆయన భౌతిక ప్రపంచంలో ఆయన అవతరించినప్పుడు ఈ భౌతికమైనటువంటి శక్తి ద్వారా ఆయన అధిగమింపబడి లేకపోతే నియంత్రింపబడి ఆయన ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి కాదు. ఆయన తన ఆత్మ మాయ చేత ఆయన ఇచ్చ మేరకే ఆయన ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నాడు. Neither Krishna nor his incarnations ever come under the control of material nature. కృష్ణుడు కానీ కృష్ణుని యొక్క అవతారాలు కానీ ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ఆధీనంలో ఉండినటువంటివి కాదు. దే ఆర్ టోటలీ ఫ్రీ. అవి పూర్తిగా ముక్తమైనటువంటివి. ఇండీడ్ ఇన్ శ్రీమద్ భాగవతం, వన్ హూ హ్యాస్ ఎ గాడ్లీ నేచర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డిఫైన్డ్ యాజ్ వన్ హూ ఈజ్ నాట్ అఫెక్టెడ్ బై ద మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ ఆల్దో ఇన్ ద మెటీరియల్ నేచర్. ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాల చేత అతడు ప్రభావితుడు కాదు. ఎవరైతే పూర్తిగా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలో ఉంటాడో, ఆయన భగవద్భక్తుడై ఉంటాడో, ఆయన కూడా భగవంతుడు మాదిరిగానే భౌతిక ప్రకృతిలో ఉంటూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాల చేత ప్రభావితుడు కాడు. ఇఫ్ ఈవెన్ ఎ డివోటీ కెన్ అటైన్ దిస్ ఫ్రీడమ్, దెన్ వాట్ టు స్పీక్ ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్. ఒక భగవద్భక్తుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతునికి భక్తి చేయడం ద్వారా ఇటువంటి పరిస్థితిని అతను పొందుతూ ఉంటే ఇంకా భగవంతుని గురించి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఏముంది? ఆయన గురించి చెప్పనేలా. ద రియల్ క్వశ్చన్ ఈజ్, హౌ కెన్ వీ రిమూవ్ అన్పొల్యూటెడ్ బై మెటీరియల్ కంటామినేషన్ వైల్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటూ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కాలుష్యం అంటకుండా ఉండాలనంటే ఎట్లా అది సాధ్యమవుతుంది? అది నిజమైనటువంటి ప్రశ్న. శ్రీల రూప గోస్వామి ఎక్స్ప్లెయిన్స్ that we can remain uncontaminated while in the world if we simply make it our ambition to serve Krishna. రూప గోస్వామి ఆయన తెలియజేస్తున్నాడు, మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటూ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కాలుష్యం మనకు అంటరాదు అనంటే అప్పుడు అది ఎట్లా సాధ్యమవుతుందనంటే మన యొక్క ఆశయము, మన యొక్క ఇచ్ఛ కేవలం కృష్ణునికి సేవ చేసుకోవడమే అయినట్లయితే మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క కాలుష్యం నుంచి మనం ముక్తమవుతాము. దాని ద్వారా మనం అంటబడము. వన్ మే దెన్ జస్టిఫికబుల్లీ యాస్క్, హౌ కెన్ ఐ సర్వ్? ఇట్ ఈస్ నాట్ సింప్లీ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ విచ్ ఈస్ జస్ట్ అన్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద మైండ్, బట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మింగ్ ప్రాక్టికల్ వర్క్ ఫర్ కృష్ణ. అయితే కృష్ణునికి సేవ చేసుకోవడం అన్నటువంటి ఆశయం కలిగి ఉన్నట్లయితే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క కలుషితం మనకు అంటదని చెప్పన్నారు. కానీ కృష్ణునికి ఎట్లా సేవ చేసుకోవాలి? ఇదేదో ధ్యానం చేసుకోవడం మనసుతో నిమిత్తమైనటువంటి కార్యం కాదు. ఆయన కృష్ణునికి నిజంగానే వ్యక్తిగతంగానే మనకు ఆయనకి సేవ చేసుకోవాలి. అది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? ఇన్ సచ్ వర్క్ వీ షుడ్ లీవ్ నో రిసోర్స్ అన్యూస్డ్. ఇది ఎట్లా సాధ్యమవుతుందనంటే ఏ విషయాన్ని కూడా మనము కృష్ణుని యొక్క సేవకి వాడకుండా మనం ఉండుటయే. సమస్తాన్ని మన దైనందిన చర్యలో కూడా, మన దైనందిన కార్యక్రమాల్లో కూడా ప్రతి కార్యం కూడా కృష్ణ సంబంధంగా చేసుకోవడము, సమస్తాన్ని భగవంతుని యొక్క సేవలో నియుక్తం చేయడము, ఇది విధానం. వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్, వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఫర్ కృష్ణ. ఏది ఉన్నదో, ఏది మనం పొందున్నామో ఆ సమస్తాన్ని భగవంతుని యొక్క సేవకు మనం వినియోగించాలి. వీ కెన్ యూజ్ ఎవ్రీథింగ్, టైప్ రైటర్స్, ఆటోమొబైల్స్, ఎయిర్ప్లైన్స్, మిసైల్స్. భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, కృష్ణుని కొరకు మనం ఈ టైప్ రైటర్లు వాడచ్చు, కృష్ణుని కొరకు మనం ఈ మోటార్ వాహనాలు వాడచ్చు, కృష్ణుని కొరకు మనం విమానాలను వాడచ్చు, కృష్ణుని కొరకు మనం క్షిపణులు కూడా వాడచ్చు. చూడండి, వీ కెన్ యూజ్ ద మిసైల్స్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఇది ఇంకా బాగుంది. ఈ క్షిపణులు కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో మనము ఉపయోగించవచ్చని ప్రభుపాల్ వారు చెప్తున్నారు. ఇఫ్ వీ సింప్లీ స్పీక్ టు పీపుల్ అబౌట్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, వీఆర్ ఆల్సో రెండరింగ్ సర్వీస్. మనము ప్రజలకి కృష్ణ చైతన్యం గురించి మనం ప్రబోధిస్తూ ఉన్నట్లయితే అది కూడా భగవంతుని యొక్క సేవే. ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి. ఇఫ్ అవర్ మైండ్, సెన్సెస్, స్పీచ్, మనీ అండ్ ఎనర్జీస్ ఆర్ thus engaged in the service of Krishna,
then we are no longer in material nature. మన యొక్క మనస్సు, మన యొక్క ఇంద్రియాలు, మన యొక్క వాక్కు, మన యొక్క ధనము, మన యొక్క శక్తులు ఇవన్నీ కూడా కృష్ణ యొక్క సేవలో నియుక్తం చేసినప్పుడు మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళం కాదు. బై వర్చ్యూ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ కాన్షియస్నెస్ ఆర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ we transcend the platform of material nature. ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం వల్ల లేక కృష్ణ చైతన్యం ద్వారా మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క స్థాయిని అధిగమిస్తూ ఉన్నాము. It is a fact that Krishna, his expansions and his devotees, that is those who work for him, are not in material nature. ఇది వాస్తవం. ఇది కృష్ణుడు, ఆయన యొక్క విస్తారాలు, ఆయన యొక్క భక్తులు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క స్థాయిలో పనిచేయటం లేదు. ఆల్దో పీపుల్ విత్ పూర్ ఫండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ థింక్ దట్ దే ఆర్, కానీ అల్పజ్ఞులు వీళ్ళు కూడా భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ఆధీనంలోకే వస్తారు. ఈ మాయావాదులు చెప్తూ ఉంటారు, మనమే కాదు భగవంతుడు కూడా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆయన భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ఆధీనంలోకి వస్తాడు, భౌతిక ప్రకృతి యొక్క మాయ చేత ఆయన ప్రభావితుడవుతాడని చెప్పి అల్పజ్ఞులు భావిస్తూ ఉంటారు. The Chaitanya Charitamrita teaches that the spirit soul is immortal and that our activities in the spiritual world are also immortal. చైతన్య చరితామృత మనకు తెలియజేసేటువంటి సమాచారం ఏమిటంటే, ప్రబోధిస్తున్నటువంటి ఏమిటంటే, మనము మృత్యుంజయులము, అమృతులము. అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో మనకున్నటువంటి కార్యకలాపాలు కూడా అవి కూడా అమృతమే, నిత్యమే. The Mayavadis who hold the view that the absolute is impersonal and formless contend that a realized soul has no need to talk. ఈ మాయావాదులు ఎవరైతే భగవంతుడిని నిరాకారము లేకపోతే రూపము లేదు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారో వాళ్ళు జీవులకి వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి సందేశం ఏమిటంటే మనం మాట్లాడకూడదు, మౌనంగా ఉండాలి, ధ్యానం చేయాలి, ఈ రకంగా చెప్తూ ఉంటారు. బట్ ద వైష్ణవస్, devotees of Krishna, contend that when one reaches the stage of realization, he really begins to talk. కానీ వైష్ణవులు, భక్తులు, కృష్ణ భక్తులు వాళ్ళేమి చెప్తూ ఉన్నారనంటే, మనము ఈ భగవత్ సాక్షాత్కార స్థితిని మనం పొందినప్పుడు అప్పుడు నిజంగా మనం మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తాము. ప్రీవియస్లీ వీ ఓన్లీ టాక్డ్ ఆఫ్ నాన్ సెన్స్. ఇంతకు మునుపు మనం కేవలం లౌకికమైనటువంటి ప్రాపంచికమైనటువంటి పనికిరాని విషయాల గురించే మాట్లాడాము. The Vaishnava says, now let us begin our real talks. వైష్ణవులు చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు భక్తులైన తర్వాత, ఈ భగవత్ సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత మన నిజమైనటువంటి వాక్కును మనం ఉపయోగిస్తాము. టాక్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. మన నిజమైనటువంటి వాక్ ఏమిటి? ఆ కృష్ణ సంబంధమైనటువంటి మాటలు. ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ their view that the self-realized remain silent, the Mayavadis are fond of using the example of water pot, maintaining that when a pot is not filled with water, it makes a sound. But when it is filled, it makes no sound. But are we water pots? దీనికి సంబంధించి ఈ యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు మాయావాదుల యొక్క వాదన ఏమిటంటే, ఈ యొక్క ఉదాహరణని వాళ్ళు ఉపయోగిస్తారు. నిండు కొండ శబ్దము చేయదు, నిండు కొండ శబ్దం చేయడు, కేవలము వెలితి కొండ మాత్రమే శబ్దం చేస్తుంది అని ఈ ఉదాహరణ వాళ్ళు ఇస్తారు. ఆ నిండు కొండగా ఉండి శబ్దం చేయకుండా ఉండడం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి అంటే, నువ్వు పూర్తిగా సాక్షాత్కారాన్ని పొందున్నావు, కానీ ఆ సాక్షాత్కారం గురించి ఇతరులకు చెప్పనట్లయితే నువ్వు నిండు కొండగా ఉండి కూడా ఉపయోగం ఉంది. అయినప్పటికీ మనము కుండలమా అన్నటువంటి ప్రశ్న. హౌ వీ కెన్ బి కంపేర్డ్ టు దెమ్? మనల్ని కొండలతోటి ఎట్లా మనం పోల్చగలము? ఏ గుడ్ ఎనాలజీ యూటిలైజెస్ యాజ్ మెనీ సిమిలారిటీస్ బిట్వీన్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ యాజ్ పాసిబుల్. ఒక ఉపమానం అనంటే ఆ ఉపమానము పోలిక ఉండేటువంటి ఉపమానాలు ఉండాలి, అంతేగాని ఏది పడితే అది మనము ఉపమానంగా వాడేదానికి వీలు లేదు. ఏ వాటర్ పాట్ ఈజ్ నాట్ అన్ యాక్టివ్ లివింగ్ ఫోర్స్ బట్ వీఆర్. ఈ నీటి కుండ ఏదైతే ఉందో అది జీవశక్తి కలిగినటువంటి కుండ కాదు, అది నిండు కుండ శబ్దము చేయదు కూడా. కానీ మనము చేతన ఉన్నటువంటి జీవులము. ఎవర్ సైలెంట్ మెడిటేషన్ మే బి అడిక్వేట్ ఫర్ ఎ వాటర్ పాట్ బట్ నాట్ ఫర్ అస్. ఈ మౌన ధ్యానం అనేది ఆ నిండు కుండకు సరిపోతుందేమో కానీ మనలాంటి భగవద్భక్తులకి ఆ ఉపమానము వర్తించదు. ఇండీడ్
when a devotee realizes how much he has to say about Krishna, 24 hours in a day are not sufficient. భక్తుడు అతను తెలుసుకున్నట్లయితే కృష్ణుడి గురించి ఎంత మాట్లాడినా అది తక్కువే. రోజులో ఉన్నటువంటి 24 గంటలు కూడా కృష్ణుడి గురించి మాట్లాడేదానికి సరిపోదు. It is the fool who is celebrated as long as he does not speak, for when he breaks his silence, his lack of knowledge is exposed. ఈ మూర్ఖుడు ఆయన మౌనంగా ఉండడమే మంచిది. ఆయన నోరు తెరిస్తే అతనిలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానము అది బట్టబయలవుతుంది. The Chaitanya Charitamrita shows that there are many wonderful things to discover by glorifying the Supreme. చైతన్య చరితామృత మనకు చూపిస్తూ ఉంది, మనకు మార్గదర్శకంగా ఉంటుంది. ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి. ఆ దేవదేవుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఆయన గురించి తెలుసుకోవాల్సినటువంటివి చాలా ఉన్నాయి. In the beginning of the Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami writes, I offer my respectful obeisances to my spiritual masters. ఈ చైతన్య చరితామృత యొక్క ఆరంభంలో కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఆయన తొలుత తన ఆధ్యాత్మిక గురువులకి తన గౌరవాలు అర్పిస్తున్నానని ఆయన రాస్తూ ఉన్నాడు. He uses the plural here to indicate the disciplic succession. ఈయన బహువచనం ఎందుకు వాడుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ అంటే ఆయన గురు శిష్య పరంపరను కూడా ఇక్కడ ఆయన సూచిస్తూ ఉన్నాడు. He offers obeisances not to his spiritual master alone, but to the whole parampara. ఆయన యొక్క వినయపూర్వకమైనటువంటి ప్రణామాలు తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువుకే గాక యావత్ పరంపరకి కూడా ఆయన అర్పిస్తూ ఉన్నాడు. ద చైన్ ఆఫ్ డిసైపుల్ సక్సెషన్ బిగినింగ్ విత్ లార్డ్ కృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్. ఈ కృష్ణుడి నుంచి ఆరంభమవుతున్నటువంటి యావత్ ఈ గురు శిష్య పరంపరకి కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి తన యొక్క వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాడు. Thus the author addresses the Guru in the plural to show the highest respect for all the predecessor spiritual masters. అందుకని ఇక్కడ నా గురువులకు అని చెప్పి ఇక్కడ బహువచనాన్ని ఇక్కడ గ్రంథకర్త ఉపయోగిస్తున్నాడు అని అంటే దాని ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఆయన ఎంతో వినయంగా తన యొక్క గౌరవపూర్వకమైనటువంటి వందనాల్ని ఈ యావత్ గురు శిష్య పరంపరకి ఆయన అర్పిస్తూ ఉన్నాడు. సో the author pays obeisances to all other devotees, to the Lord himself, to his incarnations, to the expansions of Godhead, and to the manifestation of Krishna's internal energy. ఎవరెవరికి వందనాలు అర్పిస్తున్నాడు అనంటే భక్తులందరికీ, గురు శిష్య పరంపరలో వస్తున్నటువంటి పూర్వాచారులందరికీ, స్వయం భగవంతుని యొక్క విస్తారాలకి, ఆ కృష్ణుని యొక్క అంతర్గత శక్తికి అందరికీ ఈయన ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాడు. Lord Chaitanya Mahaprabhu sometimes called Krishna Chaitanya. చైతన్య మహాప్రభుని కొన్నిసార్లు కృష్ణ చైతన్యాన్ని సంబోధించడం జరుగుతుంది. He is the embodiment of all these. He is God, Guru, devotee, incarnation, internal energy and expansion of God. ఆయన సంపూర్ణమైనటువంటి పూర్ణ పురుషోత్తముడు, ఆయనే భగవంతుడు, ఆయనే గురువు, ఆయనే భక్తావతారము, ఆయనే అంతర్గత శక్తి, ఆయనే భగవంతుడి యొక్క విస్తారాలు. As his associate Nityananda, he is the first expansion of God. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అనుయాయుడైనటువంటి నిత్యానంద ప్రభు ఆయన భగవంతుని యొక్క ప్రథమ విస్తారము. And he is the first expansion of God. And Advaita, he is an incarnation. Advaitacharya కూడా ఆయన కూడా అవతారము. As Gadadhara, he is the internal potency. Advaitacharya మహావిష్ణు యొక్క అవతారం అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ గదాధర రుచి భగవంతుని యొక్క అంతర్గత శక్తి శ్రీమతి రాధారాణి. అండ్ శ్రీవాస్ ఈజ్ ద మార్జినల్ లివింగ్ ఎంటిటీ ఇన్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ డివోటీ. శ్రీవాస్ ఈ తటస్థ శక్తి, జీవుని యొక్క ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి తటస్థ శక్తి, ఆయన యొక్క భక్తుని యొక్క పాత్రలో ఆయన ఉన్నాడు. Thus Krishna should not be thought of as being alone, but should be considered as eternally existing with all his manifestations, as described by Ramanujacharya in the Visishtadvaita philosophy. God's energies, expansions and incarnations are considered to be oneness in diversity. In other words, God is not separate from all of this. Everything together is God. అందుకని మనం అర్థం చేసుకోవాలి, భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఒంటరిగా ఉండడు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతంగా తన యొక్క వ్యక్తీకరణాల యొక్క సంఘంలోనే ఆయన ఉంటాడు. ఆయన విస్తారాలతోటి ఉంటాడు. రామానుజాచార్యులు వారు తన విశిష్ట ద్వైత సిద్ధాంతంలో ఆయన చెప్పినట్లుగా భగవంతుని యొక్క శక్తులు, విస్తారాలు, భగవంతుడు యొక్క అవతారాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ భిన్నత్వంలో ఏకత్వము అన్నటువంటి విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాన్ని ఆయన ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే
భగవంతుడు వీటన్నిటికీ కూడా భిన్నుడు కాదు, అవన్నీ కలిస్తే ఇవన్నీ కూడా సమస్తము భగవంతుడే అని చెప్పి వర్ణించడం జరిగింది. యాక్చువల్లీ ద చైతన్య చరితామృత ఈజ్ నాట్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ నో వాయిస్, ఫర్ ఇట్ ఈస్ ద పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టడీ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్. చైతన్య చరితామృత అనేది దాంట్లో ఏ రకమైనటువంటి దోషము లేనటువంటి గ్రంథం ఇది. ఇది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టడీ లాంటిది. ఇది అంటే డబుల్ డిగ్రీ లాంటిది. ఐడియలీ వన్ బికమ్స్ విత్ ద భగవద్గీత అండ్ అడ్వాన్సెస్ త్రూ శ్రీమద్ భాగవతం టు చైతన్య చరితామృత. ఎవరన్నా కానీ సాధకుడు తొలుత భగవద్గీతతోటి ప్రారంభించాలి, తర్వాత శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఆయన పూర్తి చేయాలి, తర్వాత చైతన్య చరితామృతాన్ని ఆయన ఆశ్రయించి దాన్ని పఠించాలి. Although all these great scriptures are on the same absolute level, for the sake of comparative study, the Chaitanya Charitamrita is considered to be on the highest platform. ఈ అన్ని శాస్త్రాలు కూడా సమానమైనటువంటి పరమమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ మన యొక్క క్రమమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక అధ్యయనం కొరకు ఈ చైతన్య చరితామృతాన్ని సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి స్థానంలో మనం పరిగణించడం జరిగింది. ఎవ్రీ వర్స్ ఇన్ ఇట్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ కంపోజ్డ్. ఈ చైతన్య చరితామృతంలో ప్రతి శ్లోకం కూడా చాలా చక్కగా కూర్చబడినవి. ఇన్ ద సెకండ్ వర్స్ ఆఫ్ ద చైతన్య చరితామృత, ద ఆథర్ ఆఫర్స్ హిస్ ఒబిసెన్సెస్ టు లార్డ్ చైతన్య అండ్ లార్డ్ నిత్యానంద. He compares them to the sun and moon because they dissipate the darkness of the material world. In this instance, the sun and the moon have risen together. ఈ చైతన్య చరితామృత యొక్క రెండో శ్లోకంలో ఈ కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఆయన చైతన్య మహాప్రభువుకి మరియు నిత్యానంద ప్రభువుకి ఆయన వందనాలు అర్పిస్తున్నాడు. వీళ్ళిరువురిని కూడా సూర్యచంద్రులతో ఆయన పోలుస్తూ ఉన్నాడు. ఆ సూర్యచంద్రుల యొక్క ఉదయంతో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అంధకారం అంతా కూడా తొలగిపోతుంది. ఈ సందర్భంలో ఈ సూర్యుడు చంద్రుడు వాళ్ళిద్దరూ ఒకేసారి ఉదయిస్తూ ఉన్నట్లుగా కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఆయన అభివర్ణిస్తూ ఉన్నాడు. వందే శ్రీకృష్ణ చైతన్య నిత్యానంద సహోదితౌ గౌడోదయే పుష్పవంతౌ చిత్రౌ సందౌ తమోనుదౌ. ఇన్ ద వెస్టర్న్ వరల్డ్ వేర్ ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్య ఆర్ రిలేటివ్లీ అన్నోన్. ఈ పాశ్చాత్య ప్రపంచంలో ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క వైభవము వాళ్ళెవరికీ కూడా తెలియదు. వన్ మే ఎన్క్వైర్ హూ ఈజ్ కృష్ణ చైతన్య. ఎవరన్నా కానీ ప్రశ్నించవచ్చు, ఎవరి కృష్ణ చైతన్య అని. ద ఆథర్ ఆఫ్ ద చైతన్య చరితామృత శ్రీల కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ ఆన్సర్స్ దట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద థర్డ్ వర్స్ ఆఫ్ హిస్ బుక్. మూడో శ్లోకంలో దీనికి సమాధానము ఆయన ఇస్తున్నాడు. ఎవరి కృష్ణ చైతన్య అనే దానికి సమాధానం ఇస్తున్నాడు. Generally in the Upanishads, the supreme absolute truth is described in an impersonal way. ఉపనిషత్తుల్లో ఈ పరమ సత్యాన్ని ఈ నిరాకారంగా అభివర్ణించడం జరిగింది. But the personal aspect of the absolute truth is mentioned in Ishavasya Upanishad, where we find the following verse. కానీ భగవంతుని యొక్క సాకార లక్షణాన్ని సాకార తత్వాన్ని ఈశావాస్య ఉపనిషత్తులో ఒక శ్లోకం ద్వారా అది తెలియజేయడం జరిగింది. హిరణ్మయేన పాత్రేణ సత్యస్యాపిహితం ముఖం తత్వం పూసన్ అపావృణు సత్యధర్మాయ దృష్టయే. దీని అర్థం ఏమిటంటే, ఓ మై లార్డ్, సస్టైనర్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ లీవ్స్. ఓ ప్రభు, జీవించున్నటువంటి ప్రతి దానికి కూడా పోషకుడైనటువంటి ఓ ప్రభు, యువర్ రియల్ ఫేస్ ఇస్ కవర్డ్ బై యువర్ డాజ్లింగ్ ఎఫల్జెన్స్. మీ నిజమైనటువంటి రూపము, మీ యొక్క ముఖము ఈ దేదీప్యమానమైనటువంటి ప్రకాశంతో కప్పబడి ఉంది. కైండ్లీ రిమూవ్ దట్ కవరింగ్ అండ్ ఎగ్జిబిట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు యువర్ ప్యూర్ డివోటీ. దయచేసి ఆ యొక్క కాంతి, దేదీప్యమానమైనటువంటి ఆ కాంతి పొరను తొలగించి మీ భక్తులకి దర్శనం ఇవ్వవయ్యా. ఈశావాస్యోపనిషత్ 15వ శ్లోకంలో ఇది చాలా చక్కటి శ్లోకము. ద ఇంపర్సనలిస్ట్ డు నాట్ హ్యావ్ ద పవర్ టు గో బియాండ్ ద ఎఫల్జెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. నిరాకారవాదులకి ఈ భగవంతుని యొక్క దేదీప్యమానటువంటి కాంతిని చుచ్చుకొని పోయి ఆ భగవంతునికి చేరుకునేటువంటి సామర్థ్యం వాళ్ళకి లేదు, శక్తి లేదు. అండ్ అరైవ్ ఎట్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. ఆ దేవాది దేవుని దగ్గర అరుదించడం అనేది వాళ్ళకి సాధ్యం కాదు. ఫర్ హూమ్ దిస్ ఎఫల్జెన్స్ ఈజ్ ఎమనేటింగ్. ఏ వ్యక్తి నుంచి అయితే ఈ ప్రకాశం వెలువడుతూ ఉందో ఆ వ్యక్తిని చేరుకోవడం నిరాకారవాదులకి సాధ్యము కానటువంటిది, వాళ్ళ సామర్థ్యంలో లేనటువంటి పని. The Ishopanishad is a hymn to that personality of Godhead. Ishopanishad అనేది ఆ దేవాది దేవునికి ఒక చక్కటి స్తుతి. It is not that the impersonal Brahman is denied.
ఇంపర్సనల్ ఈ నిరాకార బ్రహ్మాన్ని మనం నిరాకరించటం లేదు, నిరాకార బ్రహ్మము లేదని చెప్పటం లేదు. నిరాకార బ్రహ్మం ఏమిటంటే ఆ భగవంతుడి నుంచి వెలువడుతున్నటువంటి కాంతియే. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిస్క్రైబ్డ్ బట్ దట్ బ్రహ్మన్ ఈజ్ రివీల్డ్ టు బి గ్లేరింగ్ ఎఫల్జెన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ. ఈ నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఏ రకంగా మనం అభివర్ణిస్తున్నామంటే ఆ భగవంతుడి నుంచి వస్తున్నటువంటి దేదీప్యమైనటువంటి కాంతే ఈ నిరాకార బ్రహ్మము. అండ్ ఇన్ చైతన్య చరితామృత we learn that Lord Chaitanya is Krishna himself. అంతేకాకుండా ఈ చైతన్య చరితామృతలో మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాము, అవగాహన చేసుకుంటున్నాము, చైతన్య మహాప్రభు ఎవరో కాదు, స్వయం కృష్ణ భగవానుడు. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, శ్రీకృష్ణ చైతన్య ఈజ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఇంపర్సనల్ బ్రహ్మాన్. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలనంటే శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభువే ఆ నిరాకార బ్రహ్మమునకు మూలము. ద పరమాత్మ ఆర్ ద సూపర్ సోల్ who is present within the heart of every living entity and within every atom of the universe is but the partial representation of Lord Chaitanya. ఎవరైతే పరమాత్మ ఉన్నాడో, ఎవరైతే సర్వుల హృదయంలో వసించి ఉన్నాడో, ప్రతి అణువులో ఉన్నాడో ఈ సృష్టిలో, ఆయన చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పార్షికమైనటువంటి వ్యక్తీకరణమే అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Therefore Sri Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya being the basis of both Brahman and the all-pervading Paramatma as well, he is the supreme personality of Godhead. అందుకని శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు ఎవరైతే ఈ బ్రహ్మ జ్యోతికి మరియు సర్వత్రా వ్యాపించినటువంటి పరమాత్మకి మూలమో ఆయన్ని మనం దేవాది దేవునిగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. As such, he is full in 6 opulences: wealth, faith, strength, beauty, knowledge and renunciation. ఈ రకంగా శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు ఆయన సంపూర్ణంగా షడైశ్వర్య సంపూర్ణుడు, సంపూర్ణ సంపద, కీర్తి, శక్తి, అందము, జ్ఞానము, వైరాగ్యము ఇవన్నీ పొందినటువంటి వాడు. ఇన్ షార్ట్, వీ షుడ్ నో దట్ హీ ఈజ్ కృష్ణ గాడ్. కొన్ని మాటల్లో మనం చెప్పాలనంటే ఆయన కృష్ణుడే స్వయం భగవానుడు. అండ్ దట్ నథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ హిమ్. ఆయనకి సమానమైంది కానీ ఆయనకన్నా అధికమైంది కానీ ఏది కూడా లేదు. అందుకని భగవంతుని అసమోర్ధ్వ అని చెప్పడం జరిగింది. దెర్ ఇస్ నథింగ్ సుపీరియర్ టు బి కన్సీవ్డ్. మత్త పరతరం నాణ్యత కించిదస్తి ధనంజయ అని చెప్పినట్లు ఆయనకన్నా మించినటువంటి పరమ సత్యం కానీ, ఉత్కృష్టమైంది కానీ, తెలుసుకోవాల్సింది కానీ, ఆయనకన్నా మించి తెలుసుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు. హీ ఈజ్ ద సుప్రీం పర్సన్. ఆయన పరమ పురుషుడు. శ్రీల రూప గోస్వామి, ఏ కాన్ఫిడెన్షియల్ డివోటీ, thought for more than 10 days continuously by Lord Chaitanya wrote. రూప గోస్వామి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అంతరంగిక సేవకుడు. ఆయన 10 రోజులకు పైబడి చైతన్య మహాప్రభు చేత బోధన పొందినటువంటి వాడు. నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. I offer my respectable obeisances unto the Supreme Lord Sri Krishna Chaitanya. రూప గోస్వామి ఈ రకంగా చైతన్య మహాప్రభుని ఆయన కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు. నా యొక్క గౌరవపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు నేను శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభుకి నేను అర్పిస్తూ ఉన్నాను. Who is more magnanimous than any other avatara. ఇతర ఏ అవతారం కన్నా కూడా ఆయన మహాదాతృత్వం కలిగినటువంటి అవతారము. ఏ అవతారం కూడా ఇంత దాతృత్వాన్ని ప్రదర్శించలేదు శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు మాదిరి. ఈవెన్ కృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్, స్వయం కృష్ణ భగవానుడు కూడా ఇంత దాతృత్వాన్ని ఆయన ప్రదర్శించలేదు. బికాస్ హీ ఈస్ బెస్టోవింగ్ ఫ్రీలీ వాట్ నో వన్ ఎల్స్ హ్యావ్ ఎవర్ గివన్ ప్యూర్ లవ్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఎవరు కూడా పవిత్ర కృష్ణ ప్రేమను ఆయన ఇచ్చినంత ఉదారముగా విరివిగా ఎవరు కూడా ఇంతవరకు పంచలేదు. ఈ రకంగా లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఈ రోజుకి, లార్డ్ చైతన్యస్ టీచింగ్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ సరెండర్ టు కృష్ణ. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క బోధనలు ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతాయంటే కృష్ణునికి శరణాగతి పొందడం నుంచి అవి ప్రారంభమవుతాయి. హీ డస్ నాట్ పర్స్యూ ద పాత్స్ ఆఫ్ కర్మయోగా ఆర్ జ్ఞాన యోగా ఆర్ హఠ యోగా, but begins at the end of material existence, at the point where one gives up all material attachment. ఆయన ఈ యొక్క కర్మయోగం కానీ, జ్ఞానయోగం కానీ, లేక హఠయోగం కానీ వీటి నుంచి ఆయన ప్రారంభించలేదు. ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ఉనికి యొక్క అంతంలో ఇవి ప్రారంభమయ్యేటివి.
అన్ని రకాలైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి వ్యాపకాలను విడిచిపెట్టడము అన్నటువంటి విధానాలు ఇవి తెలియజేస్తున్నాయి. ఇన్ ద భగవద్గీత కృష్ణ బిగిన్స్ హిస్ టీచింగ్స్ బై డిస్టింగ్విషింగ్ ద సోల్ ఫ్రమ్ మ్యాటర్. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు తన యొక్క బోధనలు ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభిస్తున్నాడు? ఆత్మ మరియు పదార్థము వీటి యొక్క విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అధ్యయనం నుంచి, సమాచారం నుంచి భగవంతుడు ప్రారంభిస్తున్నాడు. సాంఖ్య యోగం అని చెప్పి అంటారు. And in the 18th chapter, he concludes at the point where the soul surrenders to him in devotion. తర్వాత 18వ అధ్యాయంలో దీంతో ప్రారంభిస్తూ ఈ విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అధ్యయనంతో 18వ అధ్యాయంలో ఆయన తెలియజేస్తున్నాడు. ఈ ఆత్మ భగవంతునికి భక్తి యుక్త సేవలో శరణాగతి పొందడం అనే దాని గురించి ఆయన వివరిస్తున్నాడు. ద మాయావాదీస్ వుడ్ హ్యావ్ ఆల్ టాక్స్ ఈజ్ దేర్. మాయావాదుల యొక్క వాదనంతో కూడా అక్కడ ముగిసిపోతుంది. బట్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ద రియల్ డిస్కషన్ ఓన్లీ బిగినింగ్స్. ఆ స్థాయిలో నిజమైనటువంటి చర్చ ప్రారంభమవుతుంది. అంటే భగవంతునికి శరణాగతి పొందడం అనేటువంటిది మాయావాదులు దాన్ని ఒప్పుకోక తప్పదు. భగవంతునికి శరణాగతి రూపమే లేకపోతే ఆయనకి శరణాగతి ఏమిటి? అక్కడి నుంచి చర్చ ప్రారంభమవుతుంది. యాజ్ ద వేదాంత సూత్ర సేస్ ఎట్ ద వెరీ బిగినింగ్ అథాటో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. వేదాంత సూత్రాల్లో మొదటి సూత్రము ఏమని చెప్పడం జరిగిందంటే అథాటో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. నౌ లెట్ us begin to inquire about the supreme absolute truth. ఇప్పుడు మనం ఆ పరం సత్యం గురించి ప్రశ్నించడము, అన్వేషించడం మనం ప్రారంభించాలి. రూప గోస్వామి thus praises Lord Chaitanya as the most munificent incarnation of all. అందుకని రూప గోస్వామి చైతన్య మహాప్రభువుని మహాదాతృత్వం కలిగినటువంటి అవతారంగా ఆయన అభివర్ణిస్తూ ఉన్నాడు. ఫర్ he gives the greatest gift by teaching the highest form of devotional service. సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి భక్తియుత సేవా విధానాన్ని తెలియజేయడం ద్వారా ఈ మానవాళికి సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి బహుమానాన్ని చైతన్య మహాప్రభువు ప్రసాదిస్తున్నాడు. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, he answers the most important inquiries that anyone can make. ఆయన తన యొక్క విధానం ద్వారా, తన ప్రచారం ద్వారా, తన యొక్క గొప్ప వరదానం ద్వారా ఆయన చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పరిప్రశ్నల్ని, ఆయన ఎవరు కూడా ఆ ప్రశ్నల్ని వేయలేనటువంటి పరిప్రశ్నల్ని, ముఖ్యమైనటువంటి జిజ్ఞాసని ఆయన మనకు దానికి సమాధానాన్ని చైతన్య మహాప్రభు ఇస్తూ ఉన్నాడు. హీ ఆన్సర్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎంక్వైరీస్. ఆయన చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పరిప్రశ్నల్ని, వాటికి సమాధానాన్ని చైతన్య మహాప్రభు ఇస్తూ ఉన్నాడు. అది ఎవరు కూడా ఆ రకమైనటువంటి పరిప్రశ్నలు చేయలేరు అని చెప్పి ఇక్కడ ప్రభుపాల్ వారు మనకు తెలియజేస్తున్నారు. సో ఈ రోజుటికి ఇక్కడ ఆపుదాము. రేపు మళ్ళీ కొనసాగించి దీన్ని పూర్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. 4-5 ఉపన్యాసాలు, ఈ 5 ఉపన్యాసాలు కలిసి ఈ శ్రీ చైతన్య చరితామృతకి ఇది పరిచయంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ప్రభుపాల్ వారు చాలా విశదీకరంగా ఇవన్నీ కూడా ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నారు. ఆ మిగిలినటువంటి శేషాన్ని మనం రేపు పూర్తి చేసే ప్రయత్నము చేస్తాం. సో ఈరోజు మనము వైష్ణవుల యొక్క శక్తి ఏమిటి, వైష్ణవుల యొక్క శక్తి ఏమిటి అన్నటువంటి విషయాన్ని గురించి మనం చర్చిస్తాం. అదేవిధంగా వైష్ణవుల యొక్క తీవ్రమైనటువంటి భక్తి ఆచరణ అంటే స్ట్రిక్ట్నెస్, ఒక తీవ్రత అనేది ఉండాలి, ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి ఆచరణ అనేది అవసరము. వైష్ణవుల యొక్క ఖచ్చితమైనటువంటి ఆచరణ గురించి కూడా మనము ఈరోజు తెలుసుకుంటాం. హరిభక్తి విలాసులో ఒక ప్రమాణం ఉంది. అదేమిటంటే శ్రీకృష్ణ భక్త శక్త్యా తు సంధ్యోపాస్యాధికం యది పఠేత్ కర్మణ పాతిత్యా దోషాశంకా కథాంచన. If due to one's mind being overly absorbed in Lord Sri Krishna's devotional service, one forgets to chant his promised Gayatri mantra, although one is considered fallen, there is no diminishing of one's spiritual advancement. ఇక్కడ చెప్పడం ఏమిటంటే కృష్ణ భగవానుని యొక్క తీవ్రమైనటువంటి ధ్యానంలో, పూర్తిగా కృష్ణ చింతనలో, కృష్ణుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమవడం కారణం చేత ఒకవేళ వైష్ణవుడు తను ప్రతిరోజు త్రిసంధ్యల్లో జపిస్తామన్నటువంటి గాయత్రి మంత్రాన్ని జపించడం మరిచినట్లయితే, ఈ గాయత్రి మంత్రాన్ని జపించకపోవడం పతనమైన దాంతో
పోల్చడం పతనం అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇటువంటి శుద్ధమైనటువంటి వైష్ణవుడు, సంపూర్ణంగా భగవంతుని యొక్క చింతనలో ఉన్నటువంటి వైష్ణవుడు ఒకవేళ మరిచినప్పటికీ కూడా ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక పురోగతి అనేది నిరోధింపబడదు అని చెప్పడం జరిగింది. అది a twice born Vaishnava who has been awarded the Gayatri mantra is certainly obliged to chant it 3 times a day. ఈ ద్విజ అంటారు. ద్విజ అంటే రెండవ జన్మ తీసుకున్నటువంటి వాడు. గురువు నుంచి దీక్షను పొందడం ద్వారా మనము ద్విజులవుతాము. యథా కాంచనతం యాది కాంస్యం రస విధానత తథా దీక్షా విధానేన జాయతే ద్విజతే నిర్ణాం అని ఒక శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. ఏ రకంగా కంచుని ఒక రసాయన పద్ధతి ద్వారా మనం కాంచనంగా మనం చేసుకోవచ్చో అదే రకంగా దీక్ష విధానం ద్వారా సాధారణమైనటువంటి మనిషిని గురువు ఈ దీక్ష ద్వారా మనల్ని ఆ ద్విజ రెండవ జన్మ నుంచి సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి స్థితికి ఆయన చేరుస్తూ ఉన్నాడని ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం. అందుకని ఈ రెండవ జన్మ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు, ఈ వైష్ణవులు, వాళ్ళు త్రిసంధ్యల్లో ఈ గాయత్రి మంత్రాన్ని జపించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. Srila Sanatana Goswami comments, certainly one has to chant one's Gayatri mantra to worship the Supreme Personality of Godhead. దేవాది దేవుణ్ణి ఆరాధించాలన్నటువంటి వాళ్ళు, ఈ ఆరాధన ఉపాసన చేసేటువంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ గాయత్రి మంత్రాన్ని జపించాలని చెప్పడం జరిగింది. ఇఫ్ హీ ఫర్గెట్స్ టు చాంట్ ఇట్ దెన్ హౌ కెన్ హీ వర్షిప్ ద సుప్రీం లార్డ్? సనాతన గోస్వామి చెప్తున్నారు, ఆయన ఈ గాయత్రి మంత్రం జపించడం మర్చిపోయినట్లయితే అతడు ఎట్లా భగవంతుని ఆరాధించగలడు? Since without chanting the Gayatri mantra, one cannot perform any spiritual functions. ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భగవత్ ఉపాసనా కార్యక్రమాల్లో గాయత్రి మంత్రం జపించకుండా అది మనము చేయలేము. అంటే ప్రత్యేకించి ఈ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసినటువంటి గురుస్థులు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంట్లో పూజ చేయాలంటే కూడా గాయత్రి మంత్రం చేయాలని సంశయం రావచ్చు మీకు. ఇంట్లో పూజ చేసుకునే దానికి అవసరం లేదు. అంటే ఇదొక విధానం, ఇట్స్ ఏ ఫార్మాలిటీ. భగవత్ విగ్రహాలని ఆరాధించేటువంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ గాయత్రి మంత్ర దీక్ష ఉండాలని, వాళ్ళు ఈ మంత్రాన్ని జపించకుండా ఆ ప్రాణప్రతిష్ఠ అయినటువంటి మందిరంలో ఉన్నటువంటి విగ్రహాలకి ఆరాధన చేయరాదని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఇంట్లో మీరు పూజ చేసుకునే దానికి గాయత్రి మంత్రం అవసరం లేదు. ఈ హరే కృష్ణ మంత్రము, ఈ పరంపర మంత్రాలు, మంగళాచరణ ఇది సరిపోతుంది. Therefore, it is here written Krishna Bhakti, which means that if someone is enthusiastically attached to perform devotional service to Lord Sri Krishna, this attachment nullifies all sins, including the sin of accidentally failing to chant his prescribed Gayatri. అందుకని ఇక్కడ చెప్పడం ఏమిటంటే, ఈ కృష్ణ భక్తి అది ఉత్సాహంగా అది ఒక భక్తుడు నిర్వర్తిస్తూ ఆ భక్తియుత సేవలో పూర్తిగా నిమగ్నమైపోతూ ఉన్నటువంటి వాడు. ఆ కృష్ణ భక్తి యొక్క ప్రభావం ఎటువంటిదంటే, కొన్నిసార్లు ఆకస్మికంగా ప్రమాదవశాత్తు మనం ఈ రకమైనటువంటి సాధన కార్యక్రమాలు మనం మర్చిపోయినా కానీ గాయత్రి మంత్రం లాంటివి ఆ త్రిసంధ్యల్లో జపించడము, పఠించడం మర్చిపోయినా కానీ ఈ కృష్ణ భక్తి ఎంత ప్రభావితమైనటువంటిదంటే అది అటువంటి అపరాధం నుంచి భక్తుడిని కాపాడుతుంది. అందుకని ఇది తీసుకున్నటువంటి వాడు ఎప్పుడన్నా యాక్సిడెంటల్గా ఎప్పుడన్నా ఒకసారి మర్చిపోవచ్చు. ఈ సేవా కార్యక్రమాల్లో ఉంటూ సేవలో నిమగ్నమవుతూ మర్చిపోవచ్చు. కానీ అది ప్రతిసారి అట్లే జరగరాదు. మనలాంటి వాళ్ళము శుద్ధ భక్తులకి వర్తిస్తుంది. మనలాంటి వైది భక్తులు అంటే ఈ నియమ నిబంధనల ద్వారా భక్తి చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు దీన్ని ఆసరాగా తీసుకొని ఈ గాయత్రి మంత్రాన్ని జపించకుండా ఉండరాదు. జపించాలి, కానీ పొరపాటున ఎప్పుడన్నా అది మనం త్రిసంధిలో జపించడం మరిచినట్లయితే ఆ యొక్క అపరాధం కూడా నివృత్తి అవుతుంది. ఆ కృష్ణ భక్తిలో తీవ్రంగా నిమగ్నమై ఉన్నాం గనక ఆ అపరాధము అతనికి తాకదు. ఇన్ ద పద్మ పురాణ, ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ Godhead confirms this statement, saying that if a devotee is seriously engaged in Lord's devotional service and forgets to chant the Gayatri mantra, then 30 million demigods and sages do that devotee's spiritual activities. Without a doubt, still one should not take advantage of this facility and neglect proper chanting of his Gayatri. One is therefore recommended to associate with bona fide devotees to learn proper spiritual etiquette. ఇక్కడ పద్మ పురాణంలో కూడా ఏం చెప్తుందనంటే, దేవాది దేవుని యొక్క ఈ యొక్క హరిభక్తి విలాస యొక్క విషయాన్ని సూక్తిని పద్మపురాణం కూడా అది సమర్థిస్తూ ఉంది. ఏమనంటే, ఏ భక్తుడైతే తీవ్రంగా భగవంతుని యొక్క
భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నాడో, కొన్నిసార్లు గాయత్రి మంత్ర జపాన్ని మరిచినా కానీ ఈ 33 కోట్ల మంది దేవతలు, ఋషులు వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలు వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తారు ఆయన బదులుగా అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. దీని అర్థం అది కాదు, ఈ యొక్క సదుపాయాన్ని మనం ఆసరాగా తీసుకొని మనం గాయత్రి మంత్రము నిర్దిష్టమైనటువంటి మనం వాగ్దానం చేసినటువంటి గాయత్రి మంత్రాన్ని త్రిసంధులలో జపించడం అనేది మనం దాన్ని విస్మరించరాదు. అందుకని భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో సరైనటువంటి వైష్ణవ సదాచారాన్ని మనం నేర్వాలి. శ్రీల సనాతన గోస్వామి ఫర్దర్ రిమార్క్స్, వన్ హూ నోస్ స్పెసిఫికలీ హౌ టు సర్వ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ మస్ట్ సర్టన్లీ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ ఇన్స్ట్రక్ట్ అదర్ వైష్ణవస్ అబౌట్ ఇట్. సనాతన గోస్వామి అని చెప్తున్నారు, ఏ భక్తులైతే ప్రత్యేకించి దేవాది దేవునికి ఎట్లా సేవ చేసుకోవాలనేటువంటి విషయాలు తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గౌరవపూర్వకంగా ఈ విధానాన్ని ఇతర వైష్ణవులకు కూడా తెలియజేయాలి. Glorifying the Supreme Personality of Godhead to others is not equal to describing ordinary religious topics to them. భగవంతుని దేవాది దేవుని యొక్క గుణకీర్తనాల గురించి తెలియజేయడం అనేది సాధారణమైనటువంటి ధార్మిక విషయాల గురించి తెలియజేయడం లాంటి సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదది, సామాన్యమైనటువంటి చర్చ కాదు. Those who hear the transcendental glories of the Supreme Lord from other Vaishnavas and repeat them will surely enjoy happiness. ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య వైభవాల్ని, దేవాది దేవుని యొక్క వైభవాల్ని ఆయన వింటూ ఆయన ఇతరులకు తెలియజేస్తాడో వాళ్ళు ఇరువురు కూడా గొప్ప ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు. ఈవన్ వైల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, ఈ ప్రపంచంలో ఉంటూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క వైభవాలను వినడము, వాళ్ళకి ఇతరులకు తెలియజేయడము ఇది గొప్ప ఆనందాన్ని చేకూరుస్తుంది. బికాస్ ద లార్డ్ నెవర్ లీవ్స్ సచ్ పర్సన్స్. ఎందుకంటే అటువంటి భక్తుల్ని భగవంతుని ఎన్నడూ కూడా విస్మరించడు, విడిచిపెట్టడు. Such Vaishnavas take no interest in even the topmost planets like Brahmaloka if there is no Krishna consciousness there. అటువంటి వైష్ణవులు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, ఈ బ్రహ్మాండంలో సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి లోకమైనటువంటి ఈ బ్రహ్మలోకం పట్ల కూడా వాళ్ళు ఆసక్తి కలిగి ఉండరు. Such devotees enjoy teaching Krishna consciousness to others. ఈ ఉన్నత గతులు పొందాలని కానీ, ఈ బ్రహ్మలోక వాసం కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ లక్ష్యం కాదు. వాళ్ళు కేవలం ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఇతరులకు ప్రబోధిస్తూ వాళ్ళు ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఇంకొక విషయం ఈరోజు మనం చర్చించాల్సినటువంటిది స్ట్రిక్ట్నెస్ ఆఫ్ ఏ వైష్ణవ. వైష్ణవుని యొక్క తీవ్రత, ఈ భక్తి నియమాలను ఆచరించడంలో వైష్ణవులు కలిగినటువంటి తీవ్రతను గురించి, కఠినమైనటువంటి ఆచరణ గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుంటాం. నారద పాంచరాత్రుల్లో చెప్పడం ఏమిటంటే, ఏకాదశ్యాం నచ అస్నియాత్ పక్షయోర్ ఉభయోరపి జాగరం నిశికుర్వీత విశేష అర్చయేద్ విభోం అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. రేపు ఏకాదశి, పాండవ నిర్జల ఏకాదశి. అందుకని ఏకాదశి గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుంటే రేపు చక్కగా మనము ఆచరించవచ్చు. ఇక్కడ నారద పాంచరాత్రులు ఏం చెప్తున్నారంటే, one should not eat anything on the ఏకాదశి of both fortnights. ఈ శుక్లపక్షంలో కృష్ణపక్షంలో వస్తున్నటువంటి ఏకాదశులు 2 రోజులు కూడా, ఈ 2 ఏకాదశుల్లో కూడా ఎవరు ఏ రకమైనటువంటి ఆహారాన్ని భుజించరాదని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. రిమైన్ అవేక్ ఓవర్ నైట్, ఈ రాత్రి అంతా కూడా ఏకాదశి రోజున జాగారం ఉండాలని చెప్పి చెప్పారు. బట్ వన్ షుడ్ స్పెసిఫికలీ వర్షిప్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ చాంట్ హిస్ హోలీ నేమ్స్. ఏకాదశి దినాలన ప్రత్యేకించి ఆ దేవాది దేవుణ్ణి మనం ఆరాధిస్తూ మనం ఆయనకు దివ్య నామాన్ని ఆ ఏకాదశి రోజున కీర్తించాలని చెప్పి నారద పాంచరాత్రం తెలియజేస్తుంది. సో రేపు పాండవ నిర్జల ఏకాదశి. పాండవ నిర్జల ఏకాదశి ఏమిటంటే, ఆ ఏకాదశి రోజున ఎవరన్నా ఇంతకు ముందు ఏకాదశులు వాళ్ళది ఆ వ్రతము భగ్నమై ఉన్నా, లేకపోతే ఎక్కడన్నా దోషం జరుగున్నా, లేకపోతే ఇంతకు మునుపు ఎవరు కూడా ఏకాదశులు ఆచరించినటువంటి వాడు, ఇంతకుముందు కూడా చెప్పింది ఏకాదశి గురించి మనం చెప్పినప్పుడు, మేము ఇంతకుముందు ఇస్కానికి రాకముందు మేము ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించలేదని మన భక్తులు తెలియజేస్తున్నారు. అటువంటి వాళ్ళందరి యొక్క దోషము ఈ పాండవ నిర్జల ఏకాదశి రోజున నిర్జల ఉపవాసం చేయడం ద్వారా మనం ఆ దోషాలన్నీ కూడా నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. ఈ పంచ పాండవుల్లో ఈ భీముడు ఉన్నాడు. ఆ భీముడు ఒకసారి వ్యాసదేవునితో చెప్తున్నాడు, కుంతీదేవి, ఆ తర్వాత ద్రౌపది, యుధిష్ఠిరుడు, అర్జునుడు, నకులుడు, సహదేవుడు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రతి ఏకాదశి రోజున ఉపవాసం ఉంటారు. కానీ నేను ఒక్క పూట తినే నేను ఆకలి తట్టుకోలేను,
ఒక పూట తింటే కూడా భీముడికి ఆకలి తట్టుకోలేడంట. ఎందుకంటే ఆ కడుపులో వృక అన్నటువంటి జఠరాగ్ని ఆయనలో ఉందంట. వృకము, దావానలము, జఠరాగ్ని, ఇవన్నీ కూడా అగ్ని యొక్క 3 వ్యక్తీకరణాలని చెప్పి శాస్త్రాలు చెప్పడం జరిగింది. ఈ దావానలం అంటారు. మన శరీరంలో కూడా మనం తింటున్నటువంటి ఆహారం జీర్ణిస్తూ ఉంది. అది కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. ఆ జీర్ణ శక్తి కూడా నేనే అని భగవంతుడు భగవద్గీత అహం వైశ్వానరో భూత్వా అని చెప్పి భగవంతుడు భగవద్గీతలో ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ జఠరాగ్ని కూడా నేనే అని చెప్పి మీరు తినేటువంటి ఆహారాన్ని కూడా జీర్ణం చేసేటువంటిది నేనే. మనం అంటున్నాం ఏం చేస్తున్నాడు భగవంతుడు? తిన్న ఆహారం ఎట్లా జీర్ణింపబడుతుందో మనకు అర్థం కావట్లేదు. భగవంతుడు కడుపులో ఆ జఠరాగ్నిని పెట్టాడు. అందుకని భీముడు చెప్తున్నాడు, వ్యాసదేవ నాకు వృక అన్నటువంటి జఠరాగ్ని కడుపులో ఉంది, కానీ అందుకని దినములో ఒక పూట తింటేనే నేను ఆకలిని తట్టుకోలేను, ఇంకా తినకుండా ఉండడం అనేది నా వల్ల కాదు. ఏదన్నా ఒక వ్రతాన్ని, అంటే ఏకాదశి వ్రతం పాటించకపోతే మహాపాపం అన్నారు, కానీ ఈ పరిస్థితి నుంచి ఎట్లా నేను రక్షింపబడాలి, నాకు ఒక మార్గం తెలియజేయండి అని అంటే, ఈ రోజున రేపు వస్తున్నటువంటి ఏకాదశి, పాండవ నిర్జల ఏకాదశి, ఈ యొక్క శుక్లపక్షంలో వస్తున్నటువంటి ఈ ఏకాదశిని నువ్వు నిర్జల ఏకాదశిగా, ఏ ఆహారం కూడా కనీసం జలం కూడా తీసుకోకుండా సంవత్సరానికి ఒక్క ఏకాదశి ఈ భీముడికి ఈ యొక్క అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. నువ్వు ఒక్కడు ఏం చేస్తావు అంటే, నువ్వు ఈ ఆకలిని తట్టుకోలేవు గనక నువ్వు అన్ని ఏకాదశులు పాటించకపోయినా ఈ ఒక్క ఏకాదశి రోజున నీళ్లు కూడా తీసుకోకుండా దీన్ని ఆచరించినట్లయితే మిగిలిన ఏకాదశులు పాటించినటువంటి దోషం పోతుంది. అందుకని ఇదేదో బాగుంది అని మనం కూడా భీముడి మాదిరి అన్ని ఏకాదశిలో తింటూ ఈ యొక్క ఏకాదశి ఒక్కరోజు నిర్జలు ఉంటే సరిపోతుందని చెప్పి అనుకునేరు. ఆ రకంగా కాకుండా అది భీమసేనునికి ఒక్కనికి. సో ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఈ కుంతి, ద్రౌపది, యుధిష్ఠిరుడు, అర్జునుడు, నకుల సహదేవులు కూడా వాళ్ళు కూడా చాలా ఆసక్తితోటి వాళ్ళు ఇతర ఏకాదశులు పాటిస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఈ పాండవ నిర్జల ఏకాదశి మేము కూడా భీమసేనుని మాదిరే నిర్జలంతోటి మేము పాటిస్తామని చెప్పి వాళ్ళు పాటించడం జరిగింది. ఏకాదశి వ్రతం చాలా ఉత్కృష్టమైనటువంటిది. ఆ రోజు ఎవరైతే ఉపవాసం చేసి జాగారం చేసి భగవంతుని యొక్క నామాలను కీర్తిస్తారో వాళ్ళు భగవంతునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రులు అవుతారు. అందుకని చాలా సుకృతి మనం కూడా కట్టుకుంటాం. అందుకని రేపు ఈ పాండవ నిర్జల ఏకాదశి వస్తుంది. ఉండగలిగినటువంటి వాడు ఈ నిర్జల ఏకాదశి అయితే, నిర్జల ఏకాదశి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బయట ఎండలో తిరగకూడదు, అక్కడ ఇక్కడ తిరగకూడదు. ఎందుకంటే ఈ ఎండకి వడదెబ్బ తగిలే అవకాశం ఉంది. నిర్జల ఏకాదశి ఎవరైతే చేస్తున్నారో కూర్చొని జపం చేసుకోవడం, భాగవతం పఠించడం, భక్తులందరూ కలిసి సంకీర్తన చేసుకోవడం, ఇట్లాంటివి చేయండి. లేకపోతే ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా కుటుంబం అంతా కలిసి ఈ సంకీర్తన చేసుకోవడం, ఇవి చేయొచ్చు. కానీ బయట మాత్రం తిరగద్దు. ఈ బండలో పోవడము, 2 వీలర్స్లో పోవడం అట్లాంటివి చేయొద్దు. ఎందుకంటే మనకు అలవాట్లేదు కనుక కొన్నిసార్లు మనకు కళ్ళు తిరిగి పడిపోయే అవకాశం ఉంది. తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు? హరిభక్తి విలాసులో చెప్పడం జరిగింది. ఇత్తం శాస్త్ర విచారేణ శిష్టాచారనుసారత ఏకాదశి వ్యవస్థేయం కృతా వైష్ణవ సమ్మత విద్వంసోప్యత్ర మూఢాశ్యూర్ వినా కృష్ణ ప్రసాదతాః అతా సాధుషౌ నిర్ధార్య పృష్ట భాగవతోత్తమాన్. ఏకాదశి ఈజ్ వెరీ డియర్ టు ద వైష్ణవస్. ఏకాదశి వ్రతము వైష్ణవులకు అత్యంత ప్రియము. One can determine the actual day for fasting by studying the scriptural rules, by accepting the advice of self-realized souls. ఈ నిర్దిష్టంగా ఏ రోజు ఏకాదశి అనే దాన్ని మనం శాస్త్రాల నుంచి కానీ ఒక ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలిగినటువంటి భక్తుల నుంచి కానీ తెలుసుకోవచ్చు. మనకి ఇస్కాన్లో ఒక క్యాలెండర్ ఉంది, ఏకాదశి ఏ రోజున వస్తుందని. ఆ క్యాలెండర్ ప్రకారం మనం ఆచరించాలి. Unless one has the direct mercy of the Supreme Lord, even if he is very lone, it is very difficult to determine the exact days of ఏకాదశి. భగవంతుని యొక్క ప్రత్యక్షమైనటువంటి పవిత్ర భక్తుడైతే తప్ప ఆయన కూడా నిర్దిష్టంగా ఏకాదశి ఏ రోజున వస్తుందని నిర్ధారణ చేయడం ఆయనకు కూడా కష్టం. Therefore, to perform the ఏకాదశి fast on the proper day, one should always learn from the topmost Vaishnava devotee. అందుకని ఏ రోజున ఏకాదశి వ్రతాన్ని పాటించాలనేది సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి వైష్ణవ భక్తుల నుంచి మనము తెలుసుకోవాలి. అందుకని కఠినంగా స్ట్రిక్ట్గా మనం అదే రోజున మనం ఫాలో అవ్వాలి. శ్రీల సనాతన్ గోస్వామి ఎక్స్ప్లెయిన్స్, although the non-Vaishnava determine the Ekadasi days only on the basis of scriptures,
The Vaishnavas determine them by using both the revealed scriptures and the advice of greatly learned devotees. ఈ అవైష్ణవులు వాళ్ళు కేవలం శాస్త్ర ప్రమాణం ద్వారా ఏకాదశి దినాన్ని వాళ్ళు నిర్ధారిస్తే, వైష్ణవులు శాస్త్ర ప్రమాణము మరియు నిష్ణాతులైనటువంటి గొప్ప భక్తుల యొక్క నిర్దేశాన్ని కూడా మనం పరిణితులకి తీసుకుంటాము. Vaishnavas understand that it is very difficult to properly follow Vaishnava Ekadasi. ఈ వైష్ణవ ఏకాదశిని ఆచరించడం అనేది చాలా చాలా కఠినం అని చెప్పడం జరిగింది. విచ్ ఈస్ నాట్ ద సేమ్ యాజ్ ఏకాదశి దట్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ ద దశమి డే. ఈ మామూలుగా దశమి రోజుతో కలిసినటువంటి ఏకాదశి పాటించడం లాంటిది కాదు ఈ వైష్ణవ ఏకాదశి. If the ఏకాదశి is mixed with దశమి, one should carefully avoid fasting on that day. చూడండి, దశమి రోజున కలిసినటువంటి ఏకాదశిని మనం ఆ రోజు ఉపవసించడం మానివేయాలి. ఆ రోజున ఏకాదశిగా మనం దశమి రోజుతో కలిస్తే అది ఏకాదశిగా పరిణమించదు. Even if the ఏకాదశి is mixed with ద్వాదశి, fasting on that day, even if that ఏకాదశి is mixed with ద్వాదశి, దశమి రోజు మళ్ళీ ద్వాదశి కూడా కలుస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా దాన్ని మనము ఆచరించరాదు. One should fast on the త్రిస్పర్శ ఏకాదశి. మనం త్రిస్పర్శ ఏకాదశి రోజున మనము one should fast on the త్రిస్పర్శ ఏకాదశి which is free from దశమి. ఈ దశమి సంబంధం లేనటువంటి, ఆ రోజుతో సంబంధం లేనటువంటి రోజును మనం ఏకాదశిగా మనం పాటించాలి. ఇట్ ఫాల్స్ డ్యూరింగ్ వన్ ఆఫ్ ద డార్క్ ఫోర్ట్నైట్స్ ఆఫ్ చతుర్మాస. ఈ చతుర్మాస యొక్క కృష్ణపక్షంలో అది వస్తుంది. ఎసెన్షియలీ a lone Vaishnava should always be consulted to determine on which day to fast. అందుకని తెలివి కలిగినటువంటి బుద్ధిమంతులైనటువంటి వైష్ణవులు ఏ రోజున మనం ఉపవాసం చేయాలనేది ఖచ్చితంగా తెలుసుకొని మనం చేయాలి. అందుకని మనకు ఇస్కాన్లో పెద్ద కష్టమేం కాదు. ఇది మనకి వైష్ణవ క్యాలెండర్ ఉంది. ఆ వైష్ణవ క్యాలెండర్ ప్రకారము వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆయా ప్రదేశాలకు తగ్గట్టుగా ఎప్పుడు ఉపవాసం చేయాలనేది అంతా కూడా స్పష్టంగా ఆ క్యాలెండర్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ క్యాలెండర్ ఇప్పుడు మనకు యాప్ కూడా ఉంది. వైష్ణవ క్యాలెండర్ ఫోన్లో యాప్ కూడా ఉంది. ఆ యాప్ను కూడా మనం ఫాలో చేసుకోవచ్చు. డ్యూ టు ద ఇల్యూజరీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ శుక్రాచార్య, ఈవెన్ learned scholars expert in Vedic literatures become bewildered and incapable of determining the exact days for fasting on Ekadasi. ఈ శుక్రాచార్యుని యొక్క ఆయన తప్పుడు మిథ్యా ప్రచార ప్రభావం చేత తెలివి నిష్ణాతులైనటువంటి జ్ఞానులు కూడా ఏ రోజున ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాలనేటువంటి విషయం పట్ల స్పష్టత కలిగలేరు. Therefore, one should consult a devotee who is depending on the mercy of the Supreme Personality of Godhead. That is the perfect way to determine the exact ఏకాదశి ఫాస్టింగ్ డే. అందుకని భక్తులు సంపూర్ణంగా ఆ భక్తియుక్త భగవంతుని యొక్క కృపపైన ఆధారపడినటువంటి భక్తుల పైన మనం ఆధారపడి నిర్దిష్టమైనటువంటి దినం ఏదైతే ఉందో ఏకాదశి ఈ రోజు అని తెలుసుకొని దాన్ని మనం ఆచరించాలి. తర్వాత నారద పంచరత్న ఏం చెప్తాం? మృదుకా ఉష్ణ సుపక్వాన్న కుర్యాద్వై లఘుభోజనం న ఇంద్రియానాం యథా వృద్ధిస్తథా భుంజిత సాధకాః. దీని అర్థం ఏమిటంటే, ఇఫ్ వన్ క్లెయిమ్స్ టు బి ఎ డివోటీ, he must eat only a small amount of sweets, steaming hot, deep fried preparations and any other foods that would agitate his strictness. అంటే వైష్ణవుడు ఎంత ఆహార నియమాల్లో కూడా ఎంత కఠినంగా ఉండాలనేది ఈ శ్లోకం చెప్తాను. ఎవరన్నా భక్తులు అని చెప్పి చెప్పుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఆయన ఈ తీపి పదార్థాలు చాలా కొద్దిగా తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బాగా ఆవిరిలో ఉడికినటువంటి పదార్థాలు తీసుకోవాలి. ఇంకేదన్నా ఆహారము తన ఇంద్రియాలను ప్రేరేపించినటువంటి ఆహారాన్ని మనం తీసుకోవాలి. అందుకని ఇంద్రియాలను ప్రేరేపించినటువంటి సాత్విక ఆహారం. అందుకని ఈ ఆనియన్ గార్లిక్ కూడా మనం తీసుకోము. ఆరోగ్యరీత్యా మంచిదే అయినప్పటికీ కూడా అవి ఇంద్రియాలను ప్రేరేపించేటువంటి ఆహారాలు కనుక, అందుకని భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పినట్టు ఖట్వాంల లవణాత్యుక్ష్ణ తీక్ష రూక్ష విదాహిన ఆహారం రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి ఆహారాలు, అటువంటి ఆహారాలు అంటే ఎక్కువ కారం కానీ, ఎక్కువ పులుపు కానీ, ఎక్కువ చేదు కానీ, ఎక్కువ మసాలాలు కానీ అటువంటి ఆహారాలు మనము తీసుకోరాదు. ఇంకా తమోగుణంలో ఆహారాలు యాతయామం గతరసం భూతి పర్యూషితం చయత్ ఉచ్చిష్టామపి చామేద్యం భోజనం తామస ప్రియం అని చెప్పన్నారు. తమోగుణంలో కుళ్ళిపోయినటువంటివి, మురిగిపోయినటువంటివి, ఎంగిలైనటువంటివి ఇటువంటి ఆహారాలు మనం చూస్తాం, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని మనం తీసుకుంటూ ఉంటాము.
వారం రోజులు అట్లా పెట్టుకొని, అవన్నీ కూడా తామసిక ఆహారం. వండి వెంటనే అప్పుడప్పుడే ఆవిరిలో ఉన్నటువంటి ఆహారాలు, స్వచ్ఛంగా ఉన్నటువంటివి వండిన తర్వాత 3 గంటల లోపు మనం తీసుకోవాలి. ఇది సాత్విక ఆహారం. అది కారాలు, ఉప్పులు ఎక్కువ లేకుండా, మసాలాలు లేకుండా చాలా సాత్వికంగా చేసుకొని తీసుకోవాలి. ఇటువంటి ఆహారం మన ఇంద్రియాలని ప్రేరేపించవు. Whoever wants to worship and meditate on the Supreme Lord, who alone can award one the spiritual abode, the fruit of intensive spiritual studies, must carefully follow the diet presented here. ఎవరన్నా కానీ ఆ దేవదేవుని పైన ధ్యానం చేస్తూ ఆయన ఆరాధిస్తూ, ఎవరైతే ఆ పరంధామ ప్రాప్తిని కేవలం ఆయనే ప్రసాదించగలడో అటువంటి దేవదేవుని ఆరాధించేటువంటి వాడు చాలా జాగ్రత్తగా తన యొక్క ఆహార నియమాలని పాటించాలి. ఫర్దర్మోర్, శ్రీల సనాతన్ గోస్వామి quotes a verse from శారద తిలక. సనాతన గోస్వామి ఈ శారద తిలక అనేటువంటి శాస్త్రం నుంచి ఒక శ్లోకం కూడా చెప్పడం జరిగింది. Those who claim to be devotees should eat in the afternoon their meal consisting of varieties of vegetables, fruits, roots and grains. One should pray to the Supreme Lord to help him remain situated in goodness so that he can understand the Vedic literatures and the Supreme Lord. అందుకని మన యొక్క ప్రధానమైనటువంటి భోజనం, మనం రోజులో ప్రధానంగా మనం ముఖ్యమైనటువంటి భోజనము మధ్యాహ్నం తీసుకోవాలి. మధ్యాహ్నం తీసుకోవాల్సినటువంటి దాన్ని రాజభోగం, దాన్ని చెప్తారు కదా రాజభోగం అని చెప్పి. ద మెయిన్ మీల్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్. అది కూడా కూరగాయలు, పండ్లు, ఈ కందమూలములు, ఈ ధాన్యములు, దాంతో ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని మనం తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా భగవంతుని ప్రార్థించాలి. ఏమని? నన్ను సత్వగుణంలో ఉంచండి. ఆయుస్సత్వ బలారోగ్య సుఖప్రీతి వివర్ధన రస్యా స్నిగ్ధ స్థిరాహృత్య ఆహారం సాత్విక ప్రియ. తీయగా ఉండేటివి, ఎక్కువ పులుపు కానీ కారం లేనటువంటివి, ఆయుష్ను పెంచే విధంగా, తినిన తర్వాత మనకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటివి. ఆయుష్ సత్వము, సత్వగుణంలో ఉండేటివి, బలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించేటివి, ఇటువంటి ఆహారాలు సాత్విక ఆహారాలు. అందుకని భగవంతుడిని ప్రసాదం తీసుకున్న తర్వాత నన్ను సత్వగుణంలోనే నియుక్తం చేయి స్వామి అని ఆయన ప్రార్థిస్తూ, ఈ సత్వగుణంలో ఉండడం ద్వారా, సత్వగుణంలో ఎందుకు ఉండాలి? ఈ వైదిక శాస్త్రాలని, దేవాది దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ సత్వగుణం చాలా అవసరం. అందుకని తదారజస్తమో భావ కామ లోపాదయశ్చే చతాయితే అనావిద్ధం స్థితం సత్వే ప్రసిద్ధతి అని చెప్పన్నారు భాగవతంలో. అందుకని రజోతమో గుణాల వల్ల కామము, లోభము పెంపొందుతుంది. అందుకని ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం ఈ సత్వగుణంలో ఉండాలి. ఈ సత్వగుణము ఈ శాస్త్రాల్ని అధ్యయనం చేయడానికి మనకు సహాయపడుతుంది. ఈ సత్వగుణం దేవాది దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకునే దానికి కూడా ఇది తోడ్పడుతుంది. అందుకని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తొలుత ఈ రజోతమో గుణాల యొక్క ప్రభావం నుంచి మనం బయటికి రావాలి. ఈ సత్వగుణంలో మనం నెలకొనాలి. సత్వగుణంలో నెలకొనాలంటే మన ఇల్లు కూడా సాత్వికంగా ఉండాలి, మన వాతావరణం సాత్వికంగా ఉండాలి, మనం తినే ఆహార నియమాలు సాత్వికంగా ఉండాలి, సాత్వికమైనటువంటి కార్యకలాపాలు మనం చేస్తూ ఉండాలి, అన్నీ కూడా సాత్వికమైనటువంటి గడియల్లో మనం భక్తి చేస్తూ ఉండాలి. మొత్తం ఈ సాత్వికంగా మనం తెలివిగా ఈ సాత్విక గడియలు, సాత్వికమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని మనం ఆచరించేదానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పుడే మనం ఈ వైదిక శాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకోగలము. అప్పుడే మనం దేవాది దేవుణ్ణి కూడా అర్థం చేసుకోము. చిన్నగా ఈ సత్వగుణం నుంచి కూడా మనం చిన్నగా క్రమక్రమంగా ఉన్నతి చెంది ఆ దివ్య స్థితిని చేరుకునే ప్రయత్నము మనం చేయాలి. సో రేపు మనము వైష్ణవులు స్త్రీలతో ఎట్లా మెలుగుతారు, హౌ వైష్ణవస్ డీల్ కేర్ఫుల్లీ విత్ ఉమెన్ అనేటువంటి విషయం గురించి రేపు చాలా ఇంపార్టెంట్ చర్చ. రేపు దాని గురించి మనము చర్చించుకుందాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘాయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీచైతన్య ఈశ్వరం.
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाबदिव्या छवि सुंदराय तस्मै महत्प्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नित्यानंदमहं नौमि सर्वानंदकरं परं हरिनाम प्रदं देवं अवधूता शिरोमणिं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 30 text 20 entitled the activities of the prachetas. श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदము 30వ అధ్యాయము 20వ శ్లోకం నుంచి మనం చర్చిస్తూ ఉన్నాం. నవ్యవద్రిదటే యజ్ఞో బ్రహ్మైతద్ బ్రహ్మవాదిభిః న ముహ్యంతి న శోచంతి న హృష్యంతి యతో గతాః. నవ్యవద్రిడయే యజ్ఞో బ్రహ్మైతద్ బ్రహ్మవాదిభిః న ముహ్యంతి న శోచంతి న హృష్యంతి యతో గతాః. నవ్యవద్రిడయే యజ్ఞో బ్రహ్మైతద్ బ్రహ్మవాదిభిః న ముహ్యంతి న శోచంతి న హృష్యంతి యతో గతాః. Translation and purport given by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation: always engaging in the activities of devotional service, devotees feel ever increasingly fresh and new in all their activities. భక్తులు నిరంతరం ఈ యొక్క భక్తియుక్త కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నమవడం కారణం చేత వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఈ భక్తి సంబంధమైనటువంటి కార్యకలాపాల్లో ఎటువంటి భావన వాళ్ళు కలుగుంటారంటే ఇది ఎప్పుడు స్వచ్ఛంగాను, ఇది వాళ్ళ యొక్క ఆనందాన్ని పెంపొందించే విధంగాను వాళ్ళకి గోచరిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఆల్వేస్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్, నిరంతరం ఈ భక్తియుక్త సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా డివోటీస్ ఫీల్ ఎవర్ ఇంక్రీజింగ్లీ ఫ్రెష్. ఈ భక్తులకి ఎట్లా ఉంటుందనంటే ఎంతో స్వచ్ఛంగా నిత్య నూతనంగా ఉన్నట్లు వాళ్ళకి అనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రతిరోజు. అంటే ఇది పాతపడదు. ప్రతిరోజు ఉత్సాహంగా ఈ భక్తియుక్త సేవను ఆచరించడం వల్ల అటువంటి అనుభూతి కలుగుతుంది. అండ్ న్యూ ఇన్ ఆల్ దర్ యాక్టివిటీస్, అన్ని కార్యకలాపాలు కూడా ప్రతిరోజు ఆ కొత్తదనం వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. భక్తి పాతపడరాదు. భక్తి పాతపడితే అది ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ అయితే చాలా రోజుల నుంచి చేసాం కదా, చాలా రోజులు చదివాం కదా, ఎప్పటి నుంచో జపం చేస్తూ ఉన్నాం ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి, రోజు ఇదేం చేస్తాము అన్నటువంటి భావన చాలా ప్రమాదం. అందుకని భక్తుడు ప్రతిరోజు కూడా తాను భక్తి చేస్తూ ఉంటే ఒక నూతనమైనటువంటి, ఒక స్వచ్ఛమైనటువంటి ఉత్సాహము, కొత్తదనము ఈ భక్తియుక్త కార్యకలాపాల్లో మనము ఆస్వాదించాలి. ఎప్పటికీ ఎన్నడూ కూడా పాతపడరాదు. పాత వస్తువుల్లో మనకు ఆసక్తి కోల్పోయినట్లుగా ఈ భక్తి కూడా పాతపడినట్లయితే క్రమంగా మన ఆసక్తి తగ్గిపోతుంది. కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు, ప్రారంభంలో చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటాం ప్రభు, రాను ఎందుకు తగ్గిపోతామని అంటే ద భక్తి ఈజ్ బికమింగ్ స్టేల్ ఆర్ భక్తి ఈజ్ బికమింగ్ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్
ఆర్ భక్తి ఈజ్ బికమింగ్ ఓల్డ్. అంటే మన భక్తి ఆచరణలో చాలా రోజుల నుంచి చేస్తున్నాం కదా అన్నటువంటి భావన కాకుండా ప్రతిరోజు నూతన ఉత్సాహాన్ని, ఆ స్వచ్ఛతను మనం దాంట్లో పొందుతూ ఉండాలి. అందుకని మన భక్తిని ఎప్పుడు కూడా స్వచ్ఛంగా మనం పెట్టుకోవాలి. ప్రతిరోజు చర్చించడము, ప్రతిరోజు కీర్తన చేయడము, ప్రతిరోజు, ఎందుకంటే ఇది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కార్యక్రమం కనుక నిజంగా దీన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు నవనవ రసాలు ప్రతిరోజు కూడా ఉద్యమిస్తూ ఉంటాయి. ద ఆల్ నోయర్, ద సూపర్ సోల్ విత్ ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద డివోటీ మేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంక్రీజింగ్లీ ఫ్రెష్. మన యొక్క భావనకు తగ్గట్టు మన హృదయంలో స్థితుడైనటువంటి భగవంతుడు తన భక్తునికి ఏం చేస్తాడంటే ప్రతిరోజు ఈ నవనవ రసాలు ఈ భక్తులు ఆస్వాదించేటట్లుగా ఆయన అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బ్రహ్మన్ పొజిషన్ బై ద అడ్వకేట్స్ ఆఫ్ ద అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. ఈ పరం సత్యాన్ని గురించి ప్రబోధించేటువంటి వాళ్ళు ఈ స్థితిని, అంటే ప్రతిరోజు నూతన ఉత్సాహంతో, ప్రతిరోజు చక్కటి స్వచ్ఛతతోటి ఆచరిస్తున్నటువంటి ఈ స్థితిని బ్రహ్మభూత స్థితి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇన్ సచ్ ఎ లిబరేటెడ్ స్టేజ్ బ్రహ్మభూత వన్ ఈజ్ నెవర్ బీవిల్టర్డ్. ఆ ముక్తమైనటువంటి స్థితిలో, ఆ బ్రహ్మభూత స్థితిలో ఎవ్వరు కూడా భ్రాంతికి గురికారు, మాయకి తావు లేదు ఆ బ్రహ్మభూత స్థితిలో. నార్ డస్ వన్ లామెంట్ ఆర్ బికమ్ అన్నెసెసరీలీ జిబిలెంట్. ఈ బ్రహ్మభూత స్థితిలో ఎవరన్నా కానీ దుఃఖితం కావడం కానీ, లేకపోతే విపరీతమైనటువంటి ఆనందానికి గురి కావడం కానీ ఇటువంటి ఉండదు. దుఃఖము, సుఖము, లేకపోతే గంతులేయడము, లేకపోతే శోకించడము, ఇటువంటి స్థితి లేదు. దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు ద బ్రహ్మభూత సిచ్యుయేషన్. ఇది ఎందుకు ఈ రకంగా వాళ్ళు స్థితప్రజ్ఞత కలిగి ఉంటారనంటే ఆ బ్రహ్మభూత స్థితి యొక్క సాక్షాత్కారం పొందినటువంటి వారి యొక్క పరిస్థితి అది, ఆ స్థితి యొక్క ప్రభావం అది. సో భాష్యంలో ప్రభుపాలు వారు ఏం చెప్తున్నారు? ఎ డివోటీ ఈజ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద సూపర్ సోల్ విత్ ఇన్ ద హార్ట్ టు అడ్వాన్స్ ఇన్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఇన్ వెరైటీ ఆఫ్ వేస్. వేరు వేరు విధానాల ద్వారా మనం ఈ భక్తిలో ఎదిగేదాని కొరకు భగవంతుడే, మన హృదయస్థుడైనటువంటి పరమాత్ముడైనటువంటి భగవంతుడు ఆయన భక్తునికి తోడ్పడుతూ ఉంటాడంట, ప్రేరణ కలిగిస్తూ ఉంటాడంట లోపల నుంచి. అంటే ఈయన భక్తియుత సేవలో వేరు వేరు విధానాల ద్వారా చక్కగా ఎప్పుడు స్వచ్ఛంగా నూతన ఉత్సాహంతో ఇతను ఆచరిస్తూ ఉండేటట్టుగా భగవంతుడు లోపల నుంచి ప్రేరణ కల్పిస్తూ ఉంటాడంట తీవ్రత కలిగినటువంటి భక్తునికి. అందుకని మన భావం కరెక్ట్గా ఉంటే, మన భావం ఖచ్చితంగా ఉంటే ఆ భగవంతుడిని చేరుకోవాలి, ఆ భగవంతుని యొక్క నామరూప గుణాలను కీర్తించాలనేటువంటి శుద్ధమైనటువంటి భావన ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు మనకు లోపల నుంచి ప్రేరణ కలిగిస్తాడు. మన లోపల ఏ కోరిక ఉందో ఆ కోరిక ప్రకారం మనం నడుచుకుంటూ ఉంటాం. కొన్నిసార్లు భక్తులు, నిజమైనటువంటి భక్తులకి తీవ్రమైనటువంటి కోరిక ఉంటుంది, నేను భగవత్ సేవ చేసుకోవాలి అన్నటువంటి తీవ్రమైనటువంటి తపన ఉంటుంది. కానీ ఈ భౌతికమైనటువంటి గుణాల ప్రభావం చేత, లేకపోతే ఈ వాతావరణ ప్రభావం చేత, సాంగత్య ప్రభావం చేత కొన్నిసార్లు ఆయన ఆ తీవ్రమైనటువంటి భక్తిని చేసుకోలేకపోతూ ఉండొచ్చు. అటువంటి వాళ్ళకి భగవంతుడు లోపల నుంచి ప్రేరణ కల్పించి ఆయనకి సహాయపడతాడు. ఆయన ఏది అనవసరమో దాన్ని తొలగించేస్తాడు, ఏది అవసరమో దాన్ని భద్రపరుస్తాడు. అదే చెప్తున్నారు కదా, అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం భామ్యం. నువ్వు అనన్య చింతన చేస్తున్నటువంటి భక్తుని యొక్క యోగక్షేమాలు నేనే స్వయంగా చేసుకుంటాను. ఏదైతే తను పొందుండడం అంటే ఏంది, ఏదైతే భక్తి తను పొందున్నాడో దాన్ని నేను భద్రపరుస్తాను, ఏదైతే భక్తి ఆటంకమో దాన్ని తొలగించేస్తాను. ఇంకేదైనా భక్తి ఈయనకు అధికంగా కావాలనంటే ఈ భక్తిని ఇంకా పెంపొందించుకునేదానికి దానికి కావాల్సినటువంటి వసతులన్నీ నేను ఏర్పాటు చేస్తాను. వాట్ హీఈస్ ల్యాకింగ్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్, వాట్ హీఈస్ హ్యావింగ్ ఐ విల్ ప్రొటెక్ట్. భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఉన్నటువంటి భక్తిని రక్షిస్తాను, ఇంకా భక్తికి ఇంకా ఏమి కావాలో లేనిది ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను సమకూరుస్తానని చెప్పి అంటున్నాడు. ద డివోటీ డస్ నాట్ ఫీల్ హ్యాకెడ్ or stereotyped, nor does he feel that he is in a stagnant position. భక్తుడు ఎన్నడూ కూడా భగవద్భక్తుడు ఇదేదో వెనకబడినట్లుగా, లేకపోతే ఇదేదో రోజు ఒకటే చేస్తూ ఉన్నట్లుగా, లేకపోతే నేనేదో కదలకుండా ఒకే చోట స్థిరంగా ఉండిపోయినట్లుగా, అంటే ఇంక ముందుకు కదలటం లేదు. కొన్నిసార్లు భక్తులు అట్లా అనిపిస్తుంది, సరైనటువంటి సాంగత్యం లేక. అందుకు ఈ సత్సంగ కార్యక్రమాలు చాలా అవసరం. మనం ఒకరే కూర్చొని ఏదో చేసుకుంటూ ఉంటే ఒక రోజుకి నిస్సారం అయిపోతుంది. అందుకని భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో భక్తి చేసుకోవాలి. భక్తి అనేది
మనము నిర్జన భజన చేయకూడదు. భక్తుల యొక్క సాంగత్యం అనేది చాలా అవసరం. ఈ భక్తుల సాంగత్యం లేకపోతే మన భక్తి కాస్త క్షీణించిపోతుంది. అందుకని భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో నవనవ రసాలు ఉంటాయి. ఎక్స్చేంజింగ్ మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం. భక్తులు కలుసుకొని ఒకరొకరు చర్చలు చేసుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క సాక్షాత్కారాన్ని, వాళ్ళ సేవా కార్యక్రమాల్ని ఒకరితో ఒకరు పంచుకుంటూ నూతన ఉత్సాహాన్ని. అందుకని భక్తి ఈజ్ వెరీ రెలిషబుల్ ఇన్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ డివోటీస్. భక్తుల యొక్క సాంగత్యం లేకున్నట్లయితే ఇప్పుడు చూడండి మన పరిస్థితి. గుడికి వెళ్ళేదానికి లేదు, భక్తుల యొక్క సాంగత్యం లేదు. అందుకని అవన్నీ కూడా గమనించుకొని మనం ఈ ఆన్లైన్ సెషన్స్ మనం ప్రారంభించాము. కనీసం వీటి ద్వారా వీటిని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. చాలామంది భక్తులు ప్రతిరోజు ఖచ్చితంగా ఈ సెషన్స్కి రావడము, ఈ సెషన్స్ అన్ని కూడా వినడము, నేర్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. నేను చూస్తూ ఉన్నాను. రెగ్యులర్గా వచ్చేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది వచ్చిపోతూ ఉన్నారు, కొంతమంది రెగ్యులర్గా వస్తున్నారు. ఇది చాలా అవసరం. ఈ కన్సిస్టెన్సీ అనేది చాలా అవసరము. ప్రతిరోజు మనం కలుసుకోవాలి. ప్రతిరోజు మనం కలిసి సమిష్టిగా భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో మనం నియుక్తం కావాలి. టుగెదర్ వీ షుడ్ రెండర్ డివోషన్ సర్వీస్. దట్ ఈస్ వెరీ పొటెన్షియల్, దట్ ఈస్ వెరీ పొటెంట్. అందుకని భక్తుడు ఎన్నడూ కూడా ఏదో చేసేదే చేస్తున్నాను, లేకపోతే నేను ఆగిపోయినానా ఈ భక్తి మార్గంలో ఎదగకుండా అనే భావన తనకు ఉండదు. ఇన్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్ వన్ ఎంగేజెస్ ఇన్ చాంటింగ్ ఎ మెటీరియల్ నేమ్, he will feel tired after chanting a few times. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏదన్నా ఒక భౌతిక శబ్దాన్ని కొంతసేపు జపించిన తర్వాత మనం అలసిపోతాం. దాన్ని ఇంకా మనం జపించలేము. ఈ సినిమా పాటలు కావచ్చు, లేకపోతే భౌతికమైనటువంటి శబ్దాలు కావచ్చు, ఏదైనా కాసేపు చెప్తాము. కాసేపు చెప్పిన తర్వాత మనం ఇంకా చెప్పలేము. మనకు బోర్ కొడుతుంది, విసిగిపోతాం, దాంట్లో ఆసక్తి ఉండదు ఇంకా. However, one can chant Hare Krishna Mahamantra all day and night and never feel tired. కానీ హరే కృష్ణ మంత్రం ఉంది, రెయ్యం బొగుళ్ళు దీన్ని జపం చేసినా మనకు అలసట రాదు. ఎందుకంటే శ్రద్ధగా సావధానంగా చేయాలి, భక్తుల సంఘంలో చేయాలి. ఇది చేస్తే రెయ్యం బొగుళ్ళు చేసినా కానీ మనకు దీంట్లో అలసట అనేది కనపడదు. యాజ్ చాంటింగ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ న్యూ అండ్ ఫ్రెష్. ఎంత ఎక్కువగా అయితే ఈ జపాన్ని మనం పెంపొందిస్తామో అంత ఎక్కువగా ఇంకా స్వచ్ఛంగా కొత్తదనంగా మనకు అనిపిస్తుంది. ఇది భగవంతుని నామానికి భౌతికమైనటువంటి శబ్దాలకు ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం. భౌతికమైనటువంటి శబ్దాలు కొంతసేపు మనం జపించగానే మనకు విసుగు పుడుతుంది. కానీ భగవంతుని యొక్క నామము ఇంకా ఎక్కువ జపించే కొద్దీ ఇంకా అది నూతనంగా, ఇంకా స్వచ్ఛంగా మనకు కనబడుతుంది. శ్రీల రూప గోస్వామి said that if he could somehow get millions of years and tongues, then he could relish spiritual bliss by chanting the Hare Krishna Mahamantra. రూప గోస్వామి అని చెప్తున్నాడు, నాకు వందల వేల కొలది నోర్లు ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తించేదని. అంటే ఒక్క నోరు సరిపడటం లేదు. చాలా చక్కగా ఈ యొక్క భక్తి రసామృతిలో మంచి శ్లోకం ఉంది దీనికి సంబంధించి. ఈ శ్లోకము మీకు పంపిస్తాను, తర్వాత కూడా నేను పంపిస్తాను. మొదట నేను చెప్తాను దీని గురించి. మంచి శ్లోకం ఇది. రూప గోస్వామి అని చెప్తున్నాడు, తుండే తండవని రతింబితనుతే తుండావలి లబ్ధయే కర్ణక్రోధ కదంబిని గతయతే కర్ణామృదేభ్యం స్పృహం చేత ప్రాంగణ సంగిని విజయతే సర్వేంద్రియానాం కృతిం నో జానే జనిత క్రియాద్భిరమృతం కృష్ణేతి వర్ణద్వయీ. చాలా చక్కటి శ్లోకం ఇది. రూప గోస్వామి చెప్తున్నాడు, I do not know how much nectar the two syllables Krish and Na have produced. ఈ కృష్ణ అన్నటువంటి పదాలు ఎంత అమృతాన్ని ఉత్పన్నం చేశాయనేది నాకైతే అర్థం కావటం లేదు. ఇంత అంత నాకు అంచనాకు రావటం లేదు. ఈ కృష్ణ అనేటువంటి శబ్దాలు ఎంత అమృతాన్ని ఉత్పన్నం చేస్తున్నాయంటే నాకు అంచనా వేసుకోవడం నా వల్ల కావటం లేదు. When the holy name is chanted, it appears to dance within the mouth. ఈ భగవన్ నామాన్ని నేను జపిస్తూ ఉన్నప్పుడు అది నా నాలిక పైన తుండే తండవిని నా నాలిక పైన తాండవం చేసినట్లుంది. ఈ భగవంతుని యొక్క నామం నేను జపిస్తున్నప్పుడు నా నాలిక పైన తాండవం చేసినట్టుంది.
When that name enters the holes of the ears, we desire dance within the mouth. We then desire many, many mouths. ఈ నామం జపిస్తున్నప్పుడు ఈ నామం నాలుక పైన తాండవం చేసినట్లుగా ఉంది. అందుకని ఈ నామాన్ని జపించే దానికోసము నాకు ఒక నోరు కాదు, ఒక నాలిక కాదు, ఇంకా అనేకమైనటువంటి నోర్లు కావాలి. అదే ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. Rupa Goswami said that if he could somehow get millions of ears and tongues, then he could relish spiritual bliss by chanting the Hare Krishna mantra. ఈ వందల వేల కొలది నోర్లు. తర్వాత ఏమవుతుంది? When that name enters the holes of the ears, ఈ కన్న రంధ్రాల్లోకి ఆ నామం ప్రసరించినప్పుడు, and when the holy name dances, I desire, when the name enters the holes of the ears, we desire many millions of ears. ఈ యొక్క నామము ఆ కన్న రంధ్రాల్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు వందల వేల లక్షల కొలది కన్నాలు కావాలి, చెవులు కావాలని చెప్పి అనిపిస్తూ ఉందంట. అంటే భగవంతుని యొక్క కథ ఇంకా వినాలి, ఇంకా వినాలి, ఇంకా వినాలన్నటువంటి ఆతృత. We desire many millions of years, and when the holy name dances in the courtyard of the heart, హృదయ ప్రాంగణంలో ఈ భగవన్నామం నృత్యం చేసినప్పుడు, it conquers the activities of the mind. ఈ మనసు యొక్క కార్యకలాపాలన్నింటిని కూడా స్తంభించి వేస్తుంది. అది మనసుని ఎట్లా నియంత్రణ చేయాలి, మనసుతోటి సమస్య ఉంది. ఈ భగవన్ నామము ఈ మన ప్రాంగణంలో, హృదయ ప్రాంగణంలో అది నర్తించాలి. అది నర్తించినప్పుడు ఆ మనసు అనేటువంటిది, దాని కార్యకలాపాలన్నీ కూడా స్తంభించిపోతాయి. ఇట్ కాంకర్స్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద మైండ్ అండ్ ఆల్ ద సెన్సెస్ బికమ్ ఇనర్ట్. ఈ యొక్క మనసుని పూర్తిగా జయించేస్తుంది ఈ నామము. ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా నిశ్చేష్టమైపోతాయి. అవన్నీ కూడా ఇంద్రియార్థాల వెంట పరిగెత్తకుండా ఆ నామంలోనే స్థితమైపోతాయి. అది ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ప్రభుపాల్ వారు చెప్తున్నారు, శ్రీ రూప గోస్వామి సెడ్ దట్ ఇఫ్ యూ కుడ్ సమ్హౌ గెట్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అండ్ టంగ్స్, దెన్ యూ కుడ్ relish spiritual bliss by chanting the Hare Krishna Mahamantra. There is really nothing uninspiring for a highly advanced devotee. ఈ భక్తిలో ఎదిగినటువంటి వానికి, ఆయనకి ఎంత చేసినా కానీ భక్తి తనివి తీరటం లేదు. ఇంకా చేయాలనేటువంటి ప్రేరణ కలుగుతుంది. ఆయన ఇంకా నవనవ రసాల్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నాడు. ఇన్ భగవద్గీత ద లార్డ్ సేస్ దట్ హీ ఈజ్ సిచ్యుయేటెడ్ ఇన్ ఎవ్రీవన్స్ హార్ట్. భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఆయన సర్వుల యొక్క హృదయాల్లో స్థితమై ఉన్నాడు. అండ్ దట్ హీ హెల్ప్స్ ద లివింగ్ ఎంటిటీ ఫర్గెట్ అండ్ రిమెంబర్. ఆయన సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ. భగవంతుడు ఎల్లరి హృదయాల్లో ఉంటూ ఆయన నుంచి జ్ఞాపక శక్తి, ఆయన నుంచి తెలివితేటలు, ఆయన నుంచి మరుపు ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. మనం గుర్తుంచుకోవాలన్నా మర్చిపోవాలన్నా అది భగవద్ అనుగ్రహమే. బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ద డివోటీ గెట్స్ ఇన్స్పిరేషన్. భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం వల్ల భక్తునికి ప్రేరణ కలుగుతుంది. భగవద్గీతలో చెప్పడం ఏమిటంటే 10వ అధ్యాయం 10వ శ్లోకంలో, తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగంతం येन मामुपयान्ति ते. To those who are constantly devoted and worshipping me with love, I give the understanding by which they can come to me. ఎవరైతే నిరంతరము నాకు శరణాగతుడై నా యొక్క భక్తియుక్త సేవలో నన్ను ఆరాధిస్తూ ఉన్నటువంటి వానికి, ప్రేమతోటి ఎవరైతే నన్ను ఆరాధిస్తూ ఉంటారో, నన్ను చేరుకునే దానికి కావలసినటువంటి బుద్ధిని నేను ప్రసాదిస్తాను. అందుకని మన భక్తి చక్కగా ఉత్సాహంగా మనం చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఆ భగవంతుని చేరుకోవాల్సిన దానికి సరిపడ బుద్ధి ఆ భగవంతుడే మనకు ప్రసాదిస్తాడు. యాజ్ స్టేటెడ్, కుశల కర్మణాం, those engaged in auspicious activities in devotional service are guided by the super soul. ఈ భక్తియుత సేవలో ఎవరైతే శుభకరమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో కొనసాగుతున్నటువంటి వానికి పరమాత్మే మార్గదర్శకుడిగా ఉండి తను నడిపిస్తాడు. Described in this verse as Gna, one who knows everything, past, present and future. ఈ జ్ఞ అంటే సర్వజ్ఞ, అంటే భూత వర్తమాన భవిష్యత్తులు అన్నీ తెలిసినటువంటి వాడు అని అర్థం. The super soul gives instructions to the sincere unalloyed devotee and how he can progress more and more in approaching the supreme personality of Godhead. ఈ దేవాది దేవుడు ఆయన ఆదేశాలు ఇస్తూ ఉన్నాడు.
తీవ్రమైనటువంటి భక్తులకి, అచంచలమైనటువంటి భక్తులకి, శుద్ధ భక్తులకి ఆయన ఆదేశాలు ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన ఎట్లా ఈ యొక్క విధానంలో, ఈ మార్గంలో ఇంకా అభివృద్ధిని సాధించగలడని, ఈ దేవాది దేవుని ఎట్లా చేరుకోగలడనేటువంటి బుద్ధిని భగవంతుడే ప్రసాదిస్తాడు. Srila Jiva Goswami in this connection says that the super soul, the plenary expansion of the Supreme Personality of Godhead, exists in everyone's heart, but in the heart of the devotee, he reveals himself as ever increasingly new. ఈ దేవాది దేవుడు తన యొక్క పార్షిక విస్తారంగా పరమాత్మగా ఆయన ఎల్లరి యొక్క హృదయాల్లో ఉంటాడు. ఆయన భక్తుని యొక్క హృదయంలో ఉంటూ ఆయన తనను తాను ఆయన ప్రకటమయ్యేటట్లుగా చూసుకుంటూ ఉంటాడు. ఈ నవనవ కొత్తగా ఈ నూతన ఉత్సాహాన్ని ఈ భక్తునికి కలిగిస్తూ ఉంటాడు, ప్రేరణ కలిగిస్తూ ఉంటాడు. బీయింగ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై హిమ్, ద డివోటీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇంక్రీజ్డ్ ట్రాన్సెండెంటల్ బ్లిస్ ఇన్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ హిస్ డివోషనల్ సర్వీస్. ఆ భగవంతుడు లోపల నుంచి ప్రేరణ చేస్తూ ఉన్నాడు కనుక భక్తుడు తన యొక్క భక్తియుక్త సేవ ఆచరణలో దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. అందుకని ఈరోజు చెప్పడం ఏమిటంటే, ఈ భక్తియుక్త సేవ అనేటువంటిది అది ఎప్పుడు కూడా భక్తుడు నవనవ రసాల్ని ఆయన ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాడు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఈ భక్తియుక్త సేవలో విసుగు కానీ, లేకపోతే ఇదేదో చేస్తూ ఉన్నట్లు కానీ ఆయనకు అనిపించదు. భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా చాలా ఉత్సాహంగా, చాలా ఆనందంగా ఈ భక్తి జపమైతేనేమి, తన భక్తియుక్త సాధనా కార్యక్రమాలు అయితేనేమి, ఆయన ఇంకా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో, ఇది చాలా హెల్తీ డివోషన్. ఇది మనం అంటాం కదా, భక్తిలో ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. వన్ షుడ్ బి హెల్తీ ఇన్ డివోషనల్ సర్వీస్. ఆ భక్తిలో ఆరోగ్యంగా ఉండడం అనంటే వన్ షుడ్ బి వెరీ ఎంథూసియాస్టిక్. అందుకని రూప గోస్వామి కూడా చెప్తూ ఉన్నారు, ఉత్సాహ నిశ్చయాధైర్యాత్ తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తనాత్ సంగత్యాగో సతావృత్తే షడ్విర్భక్తి ప్రసిద్ధతి. రూప గోస్వామి మొదటగా ఏం చెప్తున్నాడు, ఉత్సాహ, వన్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ ఎంథూసియాస్టిక్. He should be enthusiastic to hear, he should be enthusiastic to chant, he should be enthusiastic to render devotional service. ఇవన్నీ కూడా వినేదానికి, భక్తియుక్త సేవ చేసుకునేదానికి, ఆయన జపం చేసే దాంట్లో చాలా ఉత్సాహం ఉండాలి. ఉత్సాహం పోతే దీర్ఘకాలం ఈ భక్తిలో మనం కొనసాగలేము. అందుకని ఆ ఉత్సాహాన్ని ఉంచుకునేదానికి ఏది అనుకూలమో వాటిని మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి, ఏది దానికి ప్రతికూలమో దాన్ని మనం విడిచిపెడుతూ ఉండాలి. శరణాగతి అంటే 6 అంశాలని శరణాగతిగా చెప్పడం జరిగింది. ఆనుకూలస్య సంకల్ప, ప్రాతికూలస్య వర్జనం, రక్షిష్యాతేతి విశ్వాసో, గోతృత్వావరణం తదే, ఆత్మనిక్షేపకార్పణ్యే, షడ్విధం శరణాగతి. ఈ 6 అంశాలని శరణాగతిగా అభివర్ణించడం జరిగింది. చాలాసార్లు మనం అంటాము, శరణాగతి పొందడం అంటే ఏంది, శరణాగతి పొందడం అంటే ఏంది, హౌ టు సరెండర్, హౌ టు సరెండర్, హౌ టు సరెండర్. భక్తులకు ఒక స్పష్టమైనటువంటి మార్గం తెలియదు. సరెండర్ కమ్మంటున్నాడు భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నాడు భగవద్గీతలో, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం రజ. అన్ని ధర్మాలను విడిచిపెట్టి నాకు శరణాగతులు కండి అంటున్నాడు. కానీ శరణాగతి ఎట్లా పొందాలి, వాట్ ఇట్ మీన్స్ టు టేక్ షెల్టర్, శరణాగతి పొందడం అంటే ఏమిటి అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. సో దానికి నిర్వచనం ఇచ్చారు, ఆచార్యులు నిర్వచనం ఇస్తున్నారు. ఆనుకూలస్య సంకల్ప, ఈ భగవద్భక్తికి అనుకూలమైనటువంటి కార్యకలాపాలు ఏవైతే ఉంటాయో. ఏంది భగవద్భక్తికి అనుకూలమైనటువంటి కార్యకలాపాలు? శ్రవణం, కీర్తనం, ఈ 5 కూడా రూపగోస్వామి చెప్పినటువంటి ఈ 5 ఈ భక్తికి అనుకూలమైనటువంటి కార్యకలాపాలు. సాధు సంఘ, భజన క్రియ, భాగవత శ్రవణ, మధురవాస, శ్రీమూర్తిర శ్రద్ధాయ సేవ. ఈ 5 కూడా భక్తికి అనుకూలమైనటువంటివి. అందుకని మొదటిది వచ్చి సాధు సంఘం, టేకింగ్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ వైష్ణవాస్. వైష్ణవుల యొక్క సాంగత్యాన్ని తీసుకోవడం, వాళ్ళ యొక్క సంఘంలో భాగవతము, భగవద్గీత, భగవన్నామము, భాగవత కథలు శ్రవణము ఇవన్నీ కూడా చేయడము. ఆ తర్వాత ప్రతిరోజు భాగవతాన్ని పఠించడము, ఈ రకమైనటువంటి భాగవత తరగతుల్లో మనం హాజరు కావడము, ఈ భాగవతం గురించి చర్చించుకోవడము, ఇవన్నీ కూడా చేయాలి. మన సనాతన గోస్వామిని మనం చూస్తున్నాం. ఆయన సనాతన గోస్వామి ఆయన విధులు కూడా మానేసి, అంటే ఆ హుస్సేన్ షా దగ్గర పనిచేయడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. ఆయన ఆసక్తి అంతా కూడా భాగవతం చదువుకోవడము,
భక్తులతోటి సాంగత్యం చేయడము, సంకీర్తన చేయడం, దీనందే ఆయన ఆసక్తి ఉంది. అందుకని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఉద్యోగము, ఆ బాధ్యతలు నిర్వర్తించడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. అందుకని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, భక్తులతో కూర్చొని భజన చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇది భక్తుల యొక్క ఆసక్తి. ఇది ఆయనతో కూర్చొని భజన చేస్తూ రోజు భాగవతం చర్చించుకుంటూ కూర్చున్నాడు. సాకు చెప్తున్నాడు, అబద్ధం మాట్లాడు. సనాతన గోస్వామి కూడా ఈజ్ లయింగ్. ఏమిటి ఆయన చెప్తున్నటువంటి అబద్ధము అంటే, భగవద్భక్తి కోసం కొన్నిసార్లు మనం అబద్ధం ఆడక తప్పదు. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు, నాకు అనారోగ్యంగా ఉంది, అందుకని నేను విధులకి రాలేకపోతున్నానని చెప్పి ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. కొన్నిసార్లు అనుకుంటారు భక్తులు అబద్ధం చెప్పకూడదు కదా అని చెప్పి అనిపిస్తుంది. కానీ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో చెప్పకపోతే భక్తి ఎట్లా చేసుకుంటాడు? అందుకని ఆనుకూలస్య సంకల్ప, ఇక్కడ అది ఆనుకూలస్య సంకల్పం అని అంటే, కొన్నిసార్లు అనవసరమైనటువంటి వ్యాపకాల నుంచి తప్పించుకునేదానికి మనం అబద్ధం చెప్పినా పర్వాలేదు. భగవద్భక్తి కోసం అది కూడా చూడాలి. దానికి ఒక పరిపక్వత ఉండాలి, దానికి ఒక మెచ్యూరిటీ ఉండాలి. అది ఏదో భౌతికమైనటువంటి ప్రయోజనాల కోసం కాకుండా ఈ భగవద్భక్తి చేసుకునే దానికి సనాతన గోస్వామి చెప్తున్నా, నాకు అనారోగ్యంగా ఉంది, రావట్లేదు విధులకి. కానీ ఆ కవిరాజుని, ఆ డాక్టర్ ఇంటికి పంపిస్తే ఏం చేస్తున్నాడు సనాతన గోస్వామి? ఇంట్లో భక్తులతో కూర్చొని భాగవతం చర్చిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ కవిరాజు వచ్చి హర్షకి ఫిర్యాదు చేస్తున్నాడు, ఆ అనారోగ్యం అంతా బాగానే ఉంది, ఇంట్లో కూర్చొని భక్తులతో చర్చ చేస్తున్నాడు. అందుకని ఆ రకంగా ఈ దీని పట్ల ఆసక్తి ఉంటే మిగతా వ్యాపకాల పట్ల ఆసక్తి తగ్గిపోతుంది. అందుకని భక్తులకు ఎప్పుడూ కూడా ఈ భగవంతుని యొక్క నామరూప గుణ కీర్తనలో నిమగ్నం కావాలనే ఉంటుంది. ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను నేను. ఈ సేనానాయి అన్నటువంటి మంగలి, ఆ మంగలి కూడా చాలా గొప్ప భక్తుడు. మంగళవాడు చాలా మంచి భక్తుడు, చాలా నిజాయితీపరుడు, చాలా మంచి పేరుంది ఊర్లో ఆ మంగళవానికి. అందుకని రాజుగారికి ఈ క్షవరం చేసేదానికి ఎవరైనా కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ సేనానాయిని అందరూ కూడా రికమెండ్ చేస్తున్నారు రాజుగారికి. ఈ సేనానాయి అయితే మీకు ఖచ్చితంగా బాగా చేస్తాడు, మంచి వ్యక్తి, మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి వాడు. కానీ ఈ సేనానాయికి ఎప్పుడు కూడా భక్తులతోటి కలిసి భజనలు చేసుకోవాలని ఆయన ఆసక్తి. ఎప్పుడు వైష్ణవులు కనపడినా కానీ వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యంలోకి వెళ్ళడము, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వినడము, వాళ్ళతో కలిసి సంకీర్తన చేయడం. భక్తులను చూస్తే ఆయనకి ఇర్రెసిస్టిబుల్, ఇంకా తట్టుకోలేడు. అయితే ఈ ఉద్యోగం వచ్చింది, రాజుగారి కొలువులో ఉద్యోగం వచ్చింది. ఈయనకి చాలా ఆనందం వేసింది. ఇంతకుముందు రోజంతా పని చేయాలి, కూర్చొని పని చేస్తే ఈయనకి ఎంతో కొంత మిగిలేది. కానీ ఇప్పుడు ఈ రాజుగారి కొలువులో రాజు యొక్క సేవ ఒకటే. రోజు రాజుగారికి ప్రతిరోజు ఆస్థానానికి వెళ్ళే ముందర, స్నానానికి వెళ్ళే ముందు ఆయనకి క్షవరం చేయాలి, ఆ హెయిర్ డ్రెస్సింగ్ చేయాలి రోజు. అది ఆయన పని. మిగతా రోజంతా ఖాళీ. ఉదయాన్నే రాజుగారికి కొద్దిగా క్షవరం చేసి హెయిర్ డ్రెస్సింగ్ చేస్తే చాలు, రోజంతా ఖాళీ. ఈ సేనానాయికి చాలా ఆనందం వేసింది. ఆహా, నాకు ఎంత సమయం మిగిలిపోయింది. ఆ రకంగా భావించాలి భక్తులు. మనకు సమయం మిగిలిపోతూ ఉందనంటే మనం ఆనందంగా దాన్ని భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవల్లో మనం వినియోగించేదానికి మనం ప్రయత్నించాలి. ఈ సేనానాయికి చాలా ఆనందం అయిపోయింది. ఉదయాన్నే రాజుగారికి క్షవరం చేస్తే చాలు, రోజంతా ఖాళీ, నేను చదువుకోవచ్చు, పాడుకోవచ్చు, భక్తులను కలుసుకోవచ్చు. ఈ రకంగా ఒకరోజు ఆయన విధులకు వెళ్ళాలి, రాజుగారి యొక్క క్షవరానికి వెళ్ళాలి. ఉదయాన్నే వెళ్ళాల్సింది. అయితే ఆ సమయంలో ఇంకా ఒక అరగంట సేపు కాలం ఉంది. రాజుగారి విధులకు వెళ్ళేదానికి అరగంట సేపు వ్యవధి ఉంది. కానీ ఆ సమయంలో కొంతమంది భక్తులు, ఒక 10 మంది భక్తులు సంకీర్తన చేసుకుంటూ పోతూ ఉన్నారు. పోతూ ఉండి సేనానాయి వెంటనే ఆకర్షితమైపోయినాడు. ఇర్రెసిస్టిబుల్ ఆయనకి. భక్తులను చూస్తే ఇంక తట్టుకోలేడు. సరే, ఇంకా అరగంట సమయం ఉంది కదా అని చెప్పి వాళ్ళతోటి కూర్చొని భజన చేస్తూ వాళ్ళని ఇంటికి పిలిచి వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యంలో ఆయన భగవంతుని యొక్క నామరూప గుణాలను చర్చిస్తూ ఈ సమయం మించిపోయింది. ఆయన పూర్తిగా నిమగ్నమైపోయినాడు. ఈ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైపోతూ ఉన్నాడు. అయితే ఆ రాజుగారు అక్కడ వేచి ఉన్నారు. ఎంతసేపటికి సేనానాయి రావట్లేదు. ఈ సేనానాయి అంటే పడనటువంటి కొంతమంది రాజుగారికి కొన్ని ఎక్కి చెప్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి రాజుగారికి కొన్ని ఫిర్యాదులు చేశారు. ఈ సేనానాయి మీ సేవను కూడా విస్మరించి ఆ భగవద్భక్తులతోటి భజనలు చేస్తున్నాడు. మేము రమ్మని చెప్పాము, రాజుగారి కొలువుకి సమయమైంది, నువ్వు రావాలి అని చెప్పానంటే, రాజుగారి కొలువు నాకు ముఖ్యం కాదు, భగవద్భక్తులు సంకీర్తన భక్తే ముఖ్యం అని చెప్పి అన్నాడు అని చెప్పి చెప్తే ఇంకా రాజుగారికి చాలా కోపం వేస్తుంది. సరే, ఇంకెంతసేపు వేచి ఉండడము, ఆస్థానానికి సమయం మించిపోతా ఉంది అని చెప్పి స్నానం చేద్దామని చెప్పి బావి దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు. బావి దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ సేనానాయి ఈ మంగళ పెట్టి పట్టుకొని అక్కడ నిలబడుకో అన్నాడు. రాజుగారు ఆశ్చర్యంగా
ఈ సేనానాయకుడు అంటున్నాడు, ఇప్పుడే మన వాళ్ళు చెప్పారు నువ్వు భక్తులతో కలిసి భజనలు చేస్తున్నావని, నువ్వు ఇక్కడికి ఎట్లొచ్చావు అని చెప్పన్నాడు. రాజా, మీకోసం ఎప్పటి నుంచో నేను ఇక్కడ వేచి ఉన్నాను, మీరు ఎప్పుడు వస్తారా, మీకు క్షవరం చేస్తామని ఇక్కడ ఉన్నాను. రాజుగారికి చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. తర్వాత ఆ రోజు సేనానాయి రాజుకి క్షవరం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ తైలం వేసి తలంతా కూడా మర్దన చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ రోజు రాజుగారికి చాలా నూతనమైనటువంటి అనుభూతి కలుగుతూ ఉంది. ఎప్పుడు లేనటువంటి అనుభూతి రాజు కలుగుతూ ఉంది. ఆ స్పర్శ కానీ రాజు అంటూ ఉన్నాడు, ఇంకా చేయి, ఇంకా చేయి, ఇంకా చేస్తూ ఉండు. ఆ తన్మయత్వంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు రాజు. ఎవరు ఆ సేనానాయి? ఆ సేనానాయిని కాపాడేదానికోసము భగవంతుడే సేనానాయిగా మారు వేషంలో ఆ రాజు దగ్గరకు వచ్చి క్షవరం చేస్తున్నాడు. సో ద లార్డ్ ఈస్ బికమింగ్ ఏ బార్బర్ టు ప్రొటెక్ట్ దట్ సేనానాయి. చూడండి, ఇది భగవంతుని యొక్క అపారమైనటువంటి కరుణ. ఆ సేనానాయిని కాపాడేదానికోసం భగవంతుడే సేనానాయిగా వచ్చి ఆ రాజుకు క్షవరం చేస్తున్నాడు. ఆ రోజు తన్మయత్వంలోకి వెళ్ళిపోయినాడు. ఎంతసేపైనా కానీ చేయించుకోవాలని క్షవరం, ఎంతసేపైనా మర్దన చేయించుకోవాలని ఆ స్పర్శ, భగవంతుని యొక్క స్పర్శ తన్మయత్వంలోకి వెళ్ళిపోయినాడు. రాజుగారు అదే ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. కృష్ణుని యొక్క సాక్షాత్కారం కూడా కలిగింది, ఆ కృష్ణ దర్శనం కలిగింది ఆయనకి. ఆ కృష్ణుని దర్శిస్తూ ఆ సేనానాయి చేస్తున్నటువంటి ఆ మర్దన దాని గురించి తలుచుకుంటూ ఆయన అట్లే ఆ విచారాల్లోనే ఉండిపోతూ ఈరోజు ఎంత ఆనందంగా ఉంది, ఎంత పారవస్యంగా ఉంది. ఆ స్థానానికి వెళ్ళినా కానీ అదే చెప్తూ ఉన్నాడు. ఈరోజు సేనానాయి ఎంత చక్కగా చేశాడు, ఆ భగవంతుడు నాకు కనపడినాడు. ఇవే చెప్తూ ఉంటే అందరూ అనుకున్నారు రాజుగారికి ఏదో పిచ్చి పట్టిందని, మతి భ్రమించిందని. అంత లోపల సేనానాయి వస్తున్నాడు ఆస్థానంలోకి. చాలా భయపడుతూ వస్తున్నాడు. ఆలస్యం అయిపోయిందని చెప్పి పరుగు వస్తున్నాడు. వస్తూ ఉంటే రాజుగారు అంటున్నారు సేనానాయి, ఈరోజు నాకు క్షవరం చాలా బాగా చేశావు, ఈరోజు నువ్వు చేసినటువంటి తలమర్దన కూడా చాలా బాగుంది. సేనానాయి ఆశ్చర్యపోతున్నాడు. రాజా, నేను ఇప్పుడే వస్తున్నాను అని అంటే రాజు అంటున్నాడు, అదేమిటి సేనానాయి, నువ్వు వచ్చావు, నాకు తలమర్దన చేశావు, నాకు క్షవరం చేశావు, ఈరోజు చాలా బాగుండింది అని చెప్పి అనగా అప్పుడు సేనానాయికి అర్థమైంది, ఓహో, భగవంతుడు నా బదులుగా ఆయన నా రూపంలో వచ్చి నన్ను ఈ రకంగా కాపాడాడు, రాజుగారు క్రోధం నుంచి నన్ను కాపాడాడు అని చెప్పి ఎంతో ఆనందిస్తాడు. ఆ రకంగా భగవద్భక్తుల యొక్క ఆసక్తి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క నామరూప గుణలని చర్చించాలని దాంట్లో వాళ్ళ యొక్క ఆసక్తి ఎప్పుడు కూడా తగ్గదు. వాళ్ళు ఎంత చర్చించినా తనివి తీరదు. ఇంకా చర్చించాలి, ఇంకా చర్చించాలి, ఇంకా తెలుసుకోవాలి. అందుకని ఇది అనంతం. ఇది ఈ యొక్క భగవంతుని యొక్క చర్చ ఇది అనంతం. ఇది అనంతమైనటువంటి ఆనందాంబోధి వర్ధనం. ఇది ఒక ఆనంద సాగరం. ఇది ఆనంద సాగరంలో మనం ఎంతన్నా దుమికి దాంట్లో ఈత ఆడవచ్చును. ఇది అనంతమైనటువంటి విషయము. అందుకని ప్రతిరోజు కూడా మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సింది, ఈ భక్తి పాత పడకూడదు. ద డివోషనల్ యాక్టివిటీ షుడ్ నాట్ బికమ్ ఓల్డ్. అది ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ అయినా కానీ పాతపడినా కానీ అది చాలా ప్రమాదం. అందుకని ప్రతిరోజు ఈ భక్తిని మనం నూతనంగా ఉంచుకోవాలి. ప్రతిరోజు భగవద్గీత చదువుకోవడం, ప్రతిరోజు ఈ భాగవతం చర్చించడం. ఈ రోజు నుంచి మీరు ఈ 6వ అధ్యాయం భగవద్గీత ప్రతిరోజు మీరు పారాయణం చేయాలి. నిన్న 5వ అధ్యాయం పూర్తయింది. ఈ నెలంతా కూడా 6వ అధ్యాయం మీరు పారాయణం చేయాలి. ఒక 47 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ధ్యాన యోగము 47 శ్లోకాలు రోజు పఠించుకొని ఆ యొక్క అధ్యాయంలోనే మీరు చర్చించేదానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ శ్లోకాలు చర్చించుకోవాలి. దాని గురించి భాగవత మహత్యం కూడా ఉంది. ఈ 6వ అధ్యాయం యొక్క మహత్యం ఉంది, గీతా మహత్యం. దాని గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. సో ఈ రకంగా మన భక్తిని నూతనంగా మనం ఉంచుకోవాలి. అదే రకంగా భాగవత శ్లోకాలు కంఠోపాఠం చేయడం, శిష్టాష్టకాన్ని కంఠోపాఠం చేయడం, ఉపదేశామృత శ్లోకాలు కంఠోపాఠం చేయడం, వాటిపైన ధ్యానం చేయడం, వాటి గురించి ప్రచారం చేయడము. ఈ రకంగా మన భక్తిని ఎప్పుడు కూడా నిత్య నూతనంగా ఉంచుకోవాలి. ఇది చాలా అవసరం. ఈరోజు మంచి శుభదినం కూడా. ఈరోజు గంగాదేవి అవతరించినటువంటి రోజు. ఈ గంగా పూజ ఈరోజు చేస్తారు. ఈ యొక్క సగరుని యొక్క కుమారుడు, సగరుడు గొప్ప రాజు. ఆయనకి 2 భార్యలు ఉన్నారు, కేశాని, సుమతి అని 2 భార్యలు. ఆయనకి ఎన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించినా కానీ ఆయనకి సంతానం కలగలేదు. అయితే ఎన్నో యాగాలు చేశాడు, యజ్ఞాలు చేశాడు, కానీ సంతాన ప్రాప్తి లేదు. కానీ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం చేత, భక్తుల యొక్క అనుగ్రహం చేత ఈ కేశాని అనేటువంటి ఆయనకి అంశుమాన్ అనేటువంటి కుమారుడు, ఆ తర్వాత సుమతికి 60,000 మంది పుత్రులు ప్రాప్తించడం జరుగుతుంది.
సో తర్వాత ఆయన యజ్ఞాన్ని చేస్తున్నాడు. తర్వాత అశ్వమేధ యాగాన్ని తలపెట్టాడు. అంటే రాజుగారు ఈ అశ్వాన్ని విడిచిపెడతాడు. అది ఎన్ని ఊర్లు వెళ్ళి అది ఎవరు కూడా బంధించకపోతే, ఆ అశ్వాన్ని బంధించడం అంటే ఆయన ఈ రాజుని ఏకచక్రాధిపతిగా సమ్మతించడం లేదు అని అర్థం. ఆ అశ్వం ఎన్ని ఊర్లు తిరుగుతుందో ఆ ఊర్లన్నీ కూడా రాజుగారి కిందకి వచ్చేస్తాయి. అంటే ఆయన సార్వభౌమత్వం అని చెప్పి అంటారు దాన్ని. అటువంటి పద్ధతి ఇంతకుముందు ఉండేది. అయితే అశ్వాన్ని ఎవరైనా బంధిస్తే అయితే ఆయన పని యుద్ధం చేసి గెలుచుకొని దాన్ని ఈయన ఆధీనంలోకి తీసుకోవాలి. ఇటువంటి విధానం ఇంతకుముందు రాజులు ఉండింది. అంటే వన్ లీడర్షిప్, వన్ కృష్ణ కాన్షియస్ లీడర్షిప్. దాని గురించి ఇంతకుముందు రాజులు ఆ ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు. సార్వభౌమత్వం అంటే కృష్ణ చైతన్యం అంటే రాజు ఒకడు మంచివాడు ఉంటే ఆయన కింద అందరూ సామంతులుగా ఉండి రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేసేటువంటి వాడు. అయితే ఈ గుర్రం వెళ్తూ ఉంది, ఎంతకి తిరిగి రాదు. ఈ అశ్వమేధ యాగం పూర్తి చేయాలి. ఈ 60,000 మంది ఈ సగర పుత్రులు వాళ్ళు ఎత్తుక్కుంటూ పోతూ ఉన్నారు. ఎక్కడుందని పోతే ఈ రసాతల లోకంలో ఆ గుర్రము కనబడుతుంది కపిల భగవానుడి దగ్గర. అక్కడ రసాతల లోకంలో కపిల భగవానుడు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే అక్కడ గుర్రం ఉంటుంది. అక్కడ గుర్రం ఉంటే వీళ్ళు అనుకుంటారు ఈ కపిలుడే ఈ గుర్రాన్ని దొంగిలించాడేమో అని చెప్పి ఇంద్రుడిని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెడతాడు. ఎవరు చేసిన పని? ఇంద్రుడు తీసుకెళ్ళి ఆ కపిలుడి దగ్గర పెడతాడు. అక్కడ ఈ సగరపుత్రులు తప్పుగా భావించి ఆ కపిలుడి యొక్క తపస్సుని భంగం చేస్తారు. ఆ కపిలుని యొక్క తపస్సు భంగం చేయగానే కళ్ళు తెరిచి చూడంగానే 60,000 మంది పుత్రులు భస్మమైపోతారు. తర్వాత ఈ భగీరథుడు, తర్వాత సగరుడు కాలం అయిపోతుంది. తర్వాత భగీరథుడు వాళ్ళందరికీ కూడా ఉన్నత గతులు కలగాలని వాళ్ళకి ఈ పిండ ప్రదానము ఇవన్నీ కూడా చేయాలని, వాళ్ళకి సంస్కారం చేయాలని చెప్పి ఈయన అనుకోవడము, 60,000 మందిని ఎట్లా మనం పవిత్రం చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ రోజు కూడా మనం చూస్తాం. చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు గంగానది తీరాన్ని ఎవరైనా చనిపోతే చాలా మంచిదంట గంగానది తీరాన్ని చనిపోవడం అనేది. అయితే గంగానది తీరాన్ని చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ శరీరాలు దానం చేసిన తర్వాత అస్థికలను తీసుకెళ్లి గంగలో కలుపుతారు. ఈ రకంగా వీళ్ళందరి యొక్క ఉద్ధారం కొరకు భగీరథుడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన తీవ్రమైనటువంటి తపస్సు చేశాడు. తపస్సు చేసిన తర్వాత ఆ భగవంతుడు ప్రీతి చెందాడు. తర్వాత శివుని యొక్క జటం నుంచి తొలుత ఈ వామన దేవుని యొక్క లీలలో ఈ ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి పొరలన్నీ కూడా చొచ్చుకొని ఆ స్వర్గలోకాల నుంచి, ఆ ఊర్ధ్వ లోకాల నుంచి ఈ యొక్క జలము బిందువులు ఈ భూమికి రావడం జరుగుతుంది. మొదట బ్రహ్మలోకంలో, తర్వాత అక్కడి నుంచి అవి ప్రవహించుకుంటూ ఇంద్రలోకంలో, ఈ రకంగా భూమి మీద 4 పాయలుగా ఇది రావడం, వాటికి పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ రకంగా ఈ గంగ ఈ భూమి మీదకి అవతరించింది. మొదట శివుని యొక్క జటంలోకి వచ్చింది. అంటే ఆ యొక్క తీవ్రత, ప్రెషర్, ఆ ప్రెషర్కి భూమి చీలిపోతుంది అన్నటువంటి భయంతో మొదట ఈ శివుని యొక్క జటంలోకి గ్రహించమని శివుడిని ప్రార్థించారు. అందుకని శివుడికి ఇంకొక పేరు గంగాధరుడు అని కూడా ఉంది. మొదట శివుడు దాన్ని గ్రహిస్తాడు. తర్వాత అక్కడి నుంచి ఆయన వదులుతూ ఉన్నాడు. తర్వాత ఈ జహనుముని ఆయన తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే ఈ గంగ ప్రవహిస్తూ ఉండడము అదంతా కూడా నింపేసింది, ఆ ప్రదేశాలంతా కూడా నింపేసింది. అందుకని ఆయన తపస్సు భంగమైందని చెప్పి ఈ గంగని ఆయన మొత్తం తాగేస్తున్నాడు ఈ గంగని. సో తాగేస్తే మళ్ళీ ప్రార్థించగా ఈ భగీరథుడు వీళ్ళందరూ వెళ్ళి ప్రార్థించగా ఆయన చెవు నుంచి ఈ యొక్క గంగను విడిచిపెడుతున్నాడు. ఈ రకంగా ఈ గంగ ప్రవహిస్తూ పోయి ఈ రసాతల లోకం వెళ్ళి అక్కడ 60,000 మంది తన తాతలు పూర్వీకులు ఎవరైతే వాళ్ళు అక్కడ మరణించున్నారో వాళ్ళందరి యొక్క బూడిద అస్థికలపైన ఈ గంగ ప్రవహించినప్పుడు వాళ్ళందరికీ ఉద్ధారం కలిగింది. అందుకని గంగని భగీరథని, జాహ్నవి అని ఈ రకంగా పేర్లతోటి గంగ పిలువబడుతుంది. ఈరోజు ఆ గంగ అవతరించినటువంటి రోజు. అందుకని ఈరోజు ఆ గంగని తలుచుకోవడం చాలా ఉత్కృష్టం ఇది. అందుకని 3 సార్లు అందరూ కూడా చెప్పండి, గంగా గంగా గంగా. 3 సార్లు గంగా 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 అనుకుంటే గంగ ఉపస్థితం అవుతుందని చెప్పి మన గురువు గారు ఆయన చెప్పడం జరిగింది, జయపతాక స్వామి. మనము స్నానం చేసేటప్పుడు కూడా మనం ఆ గంగని ఉపస్థితం చేసుకోవాలనంటే మనం ఆచరణం చేసేటప్పుడు కూడా గంగేచ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలోస్మిన్ సన్నిధం కురు అని చెప్పి ఆ మంత్రం చెప్పుకొని మనము ఆవాహన చేస్తున్నాం పవిత్ర జలాలన్నింటిని కూడా. అదే రకంగా మనం స్నానం చేసేటప్పుడు కూడా ఆ జలం గంగగా చేసుకోవాలనంటే
మనం 3 సార్లు గంగా 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 అని చెప్పి మనం స్నానం చేస్తే అది గంగాజలంతో సమానం అవుతుంది ఆ నామోచ్చరణ ద్వారా. అందుకని ఈ రకమైనటువంటి చిట్కాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఈ రకంగా గంగను మనం ప్రతిరోజు మనము ఆమెను పొందవచ్చు. ఇంకొక విధానం ఏంది గంగను మనం పొందే విధానం అంటే భగవద్గీతను రోజు పఠించండి. నిన్న చెప్పుకున్నాం భగవద్గీత కించిదీత గంగాజలవ కణికాపీత. శంకరాచార్యులు చెప్పినట్టు ఒక బొట్టన్న గంగాజలాన్ని తాగినట్లయితే ఆ గంగాజలము ఎక్కడికో పోవాలి. గంగాజలం ఒక బొట్టు తాగాలంటే రోజు వీలు కాదు. కానీ ఆ గంగాజలం తాగినటువంటి ప్రభావము మనం ప్రతిరోజు భగవద్గీత ఒక శ్లోకం చదివినా మనకు వస్తుందని చెప్పి ఆయన తెలియజేస్తున్నారు. అంటే గీతా గంధోదకం పిత్వా పునర్జన్మన విద్యతే అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అందుకే గీతలో కనీసం రోజుకు ఒక శ్లోకం చదివినా కానీ మనకు మళ్ళీ పునర్జన్మ ఉండదు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అయితే మనకు చాలా సమయం ఉంది. ఉన్నటువంటి సమయాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అందుకని నేను చెప్పినటువంటి విధానం ఏమిటంటే నెలకి ఒక అధ్యాయం చొప్పున మీరు పారాయణం చేసుకోండి. ఈ జూన్ నెలంతా కూడా 6వ అధ్యాయం పారాయణం చేసుకోండి. ఆ శ్లోకాలన్నీ కూడా చక్కగా మీరు చదువుకోండి. ఆ అధ్యాయంలోనే ప్రతిరోజు శ్లోకాలు చదువుకుంటూ దాని అర్థం తెలుసుకుంటూ ఉండండి. ఈ రకంగా మనము ఇవన్నీ కూడా టెక్నిక్స్ ఇవి. మనం చక్కగా ఈ భక్తులు ఎదిగేదానికి మనకు అనుకూలమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటూ ప్రతిరోజు నూతన ఉత్సాహాన్ని ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం ఆస్వాదిస్తూ ఉండాలి. హరే కృష్ణ. గంగా మాతాకి జై. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతంకి జై. ఈరోజు బలదేవ్ విద్యాభూషణ్ యొక్క తిరోభావ దినం కూడా. ఆయన కూడా చాలా గొప్ప ఈ గోవింద భాష్యం వచ్చినటువంటి గోవింద భాష్యానికి మూలకర్త ఆయన. అందుకని బలదేవ్ విద్యాభూషణ్ యొక్క తిరోభావం ఆయన కూడా మనం తలుచుకుందాం. మన పరంపర ఆచార్యులైన బలదేవ్ విద్యాభూషణ్కి జాయ్. శీల ప్రభుపాద్కి జాయ్. శీల గురుదేవ్కి జాయ్. రేపు పాండవ నిర్జల ఏకాదశి. అందుకని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏకాదశిని శ్రద్ధగా సావధానంగా ఆచరించేదానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఈరోజు సాయంకాలం కూడా ఈ పాండవ నిర్జల ఏకాదశి గురించి కొంత మనం చర్చించుకుంటాము. ఈరోజు శివతత్వం గురించే మనము చర్చిస్తున్నాం. సాయంత్రం ఈ గంగాదేవి గురించి కూడా మరిన్ని విషయాలు మనం సాయంత్రం ప్రవచనంలో మనం చర్చించుకుంటాం. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం की जय. शिल प्रभुपाद की जय. शिल गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे.